Hello everyone, this is Akash. Welcome back to this YouTube channel Nursery with Lecture. In this video, I am going to cover another one shot of quadratic equations in the Change Makers batch JEE 2023 series. Basically, I already covered so many chapters in one shot and also explained some more problems in that, and also given handwritten notes and daily practice problems in Telegram group. If you didn't join the Telegram group, please join that group also, because it is very important to practice those problems, and also the short notes which I am prepared is very important to you for fast revision. So it is very important. So now let's get into this video and discuss the quadratic equations in detail. Basically, these are the topics like general form of quadratic equation, identity, nature of roots, graph of quadratic equation, symmetric form, condition of common roots, location of roots, and theory of equations. Basically, these are all the 8 topics which are going to covered in this quadratic equations. And also these quadratic equations is also a short video like mathematical reasoning and statistics, which I covered in less than 1.5 hour or 2 hours. It is very important to understand these type of topics, because these quadratic equations chapter definitely will get 4 marks if a question will appear in this shift. It is very important to learn these type of short chapters which you will definitely cover in less than 1 hour or 2 hours. It is very important. And also in regular one shots of mine, daily I will write these type of topics to be covered series, that is general form of quadratic equations like this I will write in board. The main purpose of this is, when you see this slide, you have to write in your book what are the topics are going to covered in this quadratic equations chapter. Like quadratic equations, so many chapters I will definitely write what I am going to discuss. So basically in this chapter, these are all the 8 topics only is there. So when you write in your book about these 8 topics, when you start revising those chapters, it is very important to make a tick mark. What are the topics in a chapter are covered by you. So basically you can get confidence. So I covered these are all the topics in this chapter, so I can easily do a question when a question comes from this topic. So it is very important to make this type of notes in your book. The handwritten notes I will be provided in Telegram group, but basically you have to write this, and you will remember what are the topics are present in these quadratic equations. So when you start revising, it is very important by you to tick mark what are the topics are covered in this chapter for me, and can I do this type of questions in exam or not. So basically I will cover each and every topic in detail. So let's get into this and discuss each and every topic. First, one, general form of quadratic equation. Basically in 10th standard you already learned quadratic equation ante ela untadante ax square plus bx plus c equal to 0. ఇది quadratic equation. మనం 8th క్లాస్ నుంచి 7th క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. 10th వరకు ఇది నేర్చుకున్నాం, డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ అనేది కొంచెం యాడ్ అవుతాయి. అంతేగాని మొత్తం 10th సిలబస్ ఉంది కదా quadratic equations, సేమ్ అలానే ఉంది ఇక్కడ కూడా సిలబస్. ఏమంటే ఒక 2-3 కొత్త టర్మ్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఏంది, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ quadratic equation. ఇది quadratic equation కావాలంటే మెయిన్గా కండిషన్ ఏమంటే, ఇక్కడ ఏ ఉంది చూసారా, ఈ ఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. అంటే ఏ 0 కాకూడదు. ఎందుకు ఏ 0 కాకూడదు, ఏ 0 అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది bx ప్లస్ c అవుతుంది. ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాదు. అందుకనే మనము ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అనేది జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. క్వాడ్రాటిక్ అంటేనే మీనింగ్ 2 రూట్స్ ఉన్నట్టు. దానికి 2 రూట్స్ ఉండాలంటే పక్కది స్క్వేర్ ఫామ్లోనే ఉండాలి, ఐ మీన్ క్వాడ్రాటిక్ కావాలి. అందుకనే ఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటాం. ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందే. సెకండ్ ఏంటంటే, మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నారు, అదేంటంటే రూట్స్ కనుక్కోవడానికి. సపోజ్ నేను ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అని ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి దీనికి రూట్స్ కావాలంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా తెలుసు, మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ఈ రూట్లో ఉండే టర్మ్ ఉంది చూసారా, b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, ఇది మీకు డిస్క్రిమినేట్ అని తెలుసు. డిస్క్రిమినేట్ అంటే ఆ వాల్యూ మనకి చెప్తుంది, నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ గురించి చెప్తుంది. అది కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఏంటంటే, జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అంటే మీరు ఒక క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా కానీ జనరల్ ఫార్మ్ తీసుకోండి అని చెప్పరు,
మీరు జనరల్ ఫామ్ తీసుకునే లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్లో మీరు ఏం చేయాలంటే సపోజ్ దెర్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ అంటారు. అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే మనం అక్కడ జనరల్ ఫామ్ తీసుకోవాలని ఇండైరెక్ట్గా మీనింగ్. అప్పుడు తీసుకుంటేనే మనకి సింపుల్గా అయిపోతుంది. మనం ఏం చేస్తాం అంటే వేరే ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటాం, డైరెక్ట్ నెంబర్స్ తీసుకోకూడదు. ఇక్కడ మనం వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి. వేరియబుల్స్ ఏబీసీ అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్స్, x² x1 అనేది కోఎఫిషియన్స్ అవి దీనికి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఏంటంటే ఫార్ములా -b ± √b² - 4ac/2a. నార్మల్గా ఇప్పుడు x² + 5x + c అనేది దానికి డైరెక్ట్గా రూట్స్ చెప్పచ్చు మీరు. x² + 6 అంటే 3 2 6 కాబట్టి 3x + 2x + 6 x కామన్ ఇస్తే x + 3 + 2 కామన్ ఇస్తే x + 3 అంటే ఓవరాల్గా ఏమొస్తుంది x + 2 × x + 3 వస్తుంది. ఇది మనం రెగ్యులర్గా చేసే ప్రాసెస్. అంటే x² యొక్క కోఎఫిషియంట్ని లాస్ట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేసి దాన్ని రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేయడం. అంటే 3 2s ఈ యొక్క సమ్ దీనికి ఈక్వల్ కావాలి, లేదంటే దీని యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ దీనికి ఈక్వల్ కావాలి. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మన ఒరిజినల్ కాన్స్టెంట్ రావాలి. అలా కొన్ని తీసుకొని మనం డైరెక్ట్గా చేస్తాం. ఇలా డైరెక్ట్ ఇలా చేసే కన్నా ఫార్ములా కూడా ఒకటి ఉంది మనకు. అంటే కొన్ని ఇలా సాల్వ్ అవుతాయి తొందరగా, కొన్ని ఇలా సాల్వ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు -b ± √b² - 4ac/2a అనేది అలాంటి ఫార్ములా. మీరు ఇది నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా a² + bx + c అనేది, దీన్ని నేను ఏతో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది x² + b/a × x + c/a = 0. నీట్గా గమనిస్తే ఇది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఏంటిది సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమవుతాయి -b/a అవుతుంది. అంటే x² తర్వాత ఉన్న టర్మ్ని ఇక్కడ ఏమైతే ఉందో సైన్ అది చేంజ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది. ఇది చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేయాలా, ఎలా ఉండేది అలానే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సైన్ ఒకటి చేంజ్ చేయాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంది సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ -b/2a -b/a. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏంది, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏంటంటే c/a. ఇది ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంది -b/a. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏంది c/a. ఇది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే సపోజ్ ఈ ఈక్వేషన్కి ఆల్ఫా బీటా అనేది 2 రూట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటానే కదా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా -b/a అంట. ఆల్ఫా బీటా ఉంది చూసారు కదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్, అదేంది c/a వచ్చింది మనకు. ఈ రెండు అలానే పెట్టండి. ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే ప్రొసీజర్ అనేది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రూట్స్ అడుగుతారు. ఆల్ఫా బీటా ఉంది, సమ్ అడిగినప్పుడు -b/a, డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు అంటే ఆల్ఫా - బీటా అడిగినప్పుడు. ఇప్పుడు ఆల్ఫా - బీటా అంటే మనం మోడ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు మోడ్ తీసుకుంటామంటే ఆల్ఫా పెద్దదో బీటా పెద్దదో మనకు తెలియదు, కానీ ఓవరాల్గా డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు LHSలో పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఓవరాల్గా మోడ్ వేస్తాం. ఇప్పుడు దీన్ని కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఆల్ఫా - బీటా ఉంది చూసారా, ఆల్ఫా - బీటాని నేను ఏదో విధంగా చేసి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటాలే కన్వర్ట్ చేశాను అనుకోండి. అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఆల్ఫా - బీటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా బీటా. కన్వర్ట్ చేస్తే -b/a c/aని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్ఫా - బీటాని ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను, √α + β² - 4α β ఇలా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేయండి, ఇదే వస్తుంది మీకు. α² + β² + 2ab 2α β - 4α β అంటే ఏమొస్తుంది, α² + β² - 2α β వస్తుంది. అదేంది α - β హోల్ అది స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి α - బీటా వస్తుంది. అదే కదా LHSలో ఉంది. అంటే LHSలో ఉన్నదాన్ని కన్వర్ట్ చేసాం. ఏ విధంగా, α - బీటా వీ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ α + β² - 4α β హోల్ రూట్ అలా కన్వర్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేయాలి మనము, ఈ టర్మ్స్ వేయాలి. -b/a టర్మ్స్ ఇక్కడ వేయాలి, c/a టర్మ్స్ ఇక్కడ వేయాలి. అప్పుడు వేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇది b²/a² వస్తుంది -4c/a వస్తుంది. a² కింద LCM, పైన ఏమొస్తుంది b² - 4ac వస్తుంది. ఇది ఓవరాల్ రూట్ కదా. ఇప్పుడు ఓవరాల్ రూట్ అంటే ఇప్పుడు రూట్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, b² - 4ac/√a² వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రూట్కి స్క్వేర్ క్యాన్సల్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది కింద, b² - 4ac/mod a వస్తుంది. ఇదే తప్పు చేసేది అందరు, mod a తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏ అనేది మనం పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. స్క్వేర్లో రూట్లో ఉండేది ఎప్పుడు పాజిటివ్నే కదా. అంటే అప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమొచ్చింది, ఆల్ఫా - బీటా అనే ఒక టర్మ్ మనం కనుక్కోవాలంటే మనకు వచ్చింది ఏంటంటే √b² - 4ac/2a. 2a కాదు, mod a. ఫార్ములాలో చెప్పా కదా, ఫార్ములా అలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అలానే తప్పేస్తారు. అలా తప్పు చేయకండి. ఫార్ములా ఏం చెప్పాను, -b ± √b² - 4ac/2a అని చెప్పాను. అది రూట్స్ కనుక్కోవడానికి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి. ఇదేంది, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రూట్స్ కనుక్కోవడానికి √b² - 4ac/mod a. ఇప్పుడు √b² - 4ac ఏం రాయొచ్చు,
రూట్ ఆఫ్ డి రాయచ్చా, ఇక్కడ డి అంటే ఏంది డిస్క్రిమినెంట్ b² - 4ac బై mod a. అంటే ఓవరాల్గా మీకు ఎప్పుడైనా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రూట్స్ కనుక్కోమని డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నారు, -b/a గుర్తుపెట్టుకున్నారు. డిఫరెన్స్ అదే, ప్రోడక్ట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నారు, c/a గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రూట్ ఆఫ్ డి బై mod a. ఇక్కడ డి అంటే ఏంది, డి అంటే డిస్క్రిమినెంట్, డి అంటే డిస్క్రిమినెంట్, ఏ అంటే x² కోఎఫిషియంట్. ఈ యొక్క చిన్న చిన్న టర్మ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్వశ్చన్స్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఇంతవరకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నేను చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చాలా డెప్త్లో అడగలేదు. ఎప్పుడైనా వేరే కాన్సెప్ట్తో మిక్స్ చేస్తేనే మీకు ఈ డెప్త్ అనిపిస్తారు, కానీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో నార్మల్ క్వశ్చన్ పడితే మాత్రం అసలు డెప్తే కాదు, నార్మల్ క్వశ్చన్ అది. ఎలాంటిది, సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీకు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇచ్చారు, ఐ మీన్ సమ్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇచ్చారు, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏదో ఒకటి ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆల్ఫా బీటా కూడా ఏదో ఒకటి ఇచ్చారు. ఈ 2 వాల్యూస్ తీసుకొని మీరు ఏ ఈక్వేషన్కి అయితే మీరు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా బీటా కనుక్కున్నారో ఆ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేసి చూపించాలంటే ఎలా చేస్తారు అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ విచ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. అంటే దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి మనం ఒక ఈక్వేషన్ తయారు చేయాలి. అది ఎలా తయారు చేస్తామంటే దానికి ఫార్ములా x² - ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా, ఇది ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఫార్ములా, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్లో అంటే ఇన్ ఏ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్, వాట్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ఆబ్టైన్డ్. అలాంటి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే x² - ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అది వాల్యూస్ వేయండి, ప్లస్ b/a ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ c/a వస్తుంది, ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0, అంతే కదా. ఈక్వల్ టు 0 ఉందా, ఎల్సిఎం మల్టిప్లై చేస్తే క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. అంటే మనకు లాస్ట్ వచ్చింది ఏంది, ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 ఏంది, జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో మెయిన్ ఈ సబ్ టాపిక్లోనే ఏంటంటే ఒక టాపిక్ న్యూటన్ ఫార్ములా అని ఒక ఫార్ములా ఉంది. పక్క జేఈ మెయిన్స్లో సపోజ్ 6 షిఫ్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 6 షిఫ్ట్లో మినిమం టు మినిమం 3 షిఫ్ట్స్లో పక్కా పడుతుంది క్వశ్చన్. అలాంటి ఫార్ములా ఇది, అంటే ఈ అప్లికేషన్ పడుతుంది. మెయిన్ ఏంటంటే దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c అనుకోండి, దీన్ని రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అనుకోండి. సపోజ్ ఎస్ఎన్ అనేది ఒక సమేషన్, ఏదానికి సమేషన్, ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీటా పవర్ n అని ఒక దానికి సమేషన్ అనుకోండి. సమేషన్ అనుకుంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే, ఐ మీన్ దీని యొక్క సమేషన్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎస్ఎన్ ఉంది, నాకు ఈ సపోజ్ S5 కావాలి. S5 కావాలంటే ఆల్ఫా పవర్ 5 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీటా పవర్ 5 వస్తుందా. అలాగా క్వశ్చన్స్లో ఏం అడుగుతారంటే ఒక్కోసారి S3 ప్లస్ S4 ఎంత అని అడుగుతారు. అలాంటివి చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు మీరు అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే కూర్చోలేరు. కాబట్టి మీరేం చేయగలరంటే దీంట్లో ఫార్ములా మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఉంది కదా, ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా, ఇది దీన్ని మరి ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ x² ఉందా రిప్లేస్ చేయండి, దీనికి x ఉందా రిప్లేస్ చేయండి, ఇక్కడ c పక్కన ఒకటి ఉందా కాన్స్టెంట్, ఐ మీన్ 1 ఉందా, ఇది రిప్లేస్ చేయండి. రిప్లేస్ చేసి ఏం రాయాలంటే asn ప్లస్ bsn మైనస్ 1 ప్లస్ csn మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఎస్ఎన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఎస్ఎన్ మైనస్ 1 ఎస్ఎన్ మైనస్ 2, ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ పెడతారో, పెట్టి ఏబిసితో మల్టిప్లై చేసి సమ్మేషన్ రాస్తారో ఇది ఎప్పుడు 0 వస్తుందంట. ఎందుకు 0 వస్తుందంటే ఇది ప్రూఫ్, ఇది మీరు ప్రూఫ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ పెట్టచ్చు ఇక్కడ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ సపోజ్ ప్లస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్లస్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ప్లస్ బీటా పవర్ n వస్తుంది, ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ఎన్ మైనస్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ బీటా పవర్ n మైనస్ 1 వస్తుంది, ప్లస్ సి ఇంటూ ఆల్ఫా పవర్ n మైనస్ 2 ప్లస్ బీటా పవర్ n మైనస్ 2 వస్తుంది. అంతే కదా, ఈక్వల్ టు 0 వస్తుందా. ఈక్వల్ టు 0 వస్తుందో మనం చూడాలి, అది రాదు. కానీ ఓవరాల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే 0 ఉంటుందని కంక్లూజన్. అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా అంతా తెలిసిపోతుంది.
ఆల్ఫా పవర్ ఎన్ అయింది, బీటా పవర్ ఎన్ అయింది, ఆల్ఫా పవర్ n - 1, బీటా పవర్ n - 1, ఆల్ఫా పవర్ n - 2, బీటా పవర్ n - 2, ఇదంతా సమేషన్ చేస్తే 0 అనేది వస్తుంది. అది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ బీటా పవర్ n, దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి, దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి, దీన్ని కూడా స్ప్లిట్ చేయండి. స్ప్లిట్ చేసి కామన్ తీస్తే ఆల్ఫా కామన్ తీస్తే ఒక టర్మ్ వస్తుంది, బీటా కామన్ తీస్తే ఒక టర్మ్ వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చే ఈ టర్మ్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఇవి యాక్చువల్ రూట్స్. ఆల్ఫా బీటా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి ఉంది చూసారా, ఈ టర్మ్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే మనం కామన్ తీస్తాం. కామన్ తీస్తే ఈ టర్మ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. మనం ఏదో ఒకటి కామన్ చేసి ఇక్కడ ఆల్ఫానో ఆల్ఫా పవర్ ఏంటో మనకు తెలియదు, తీసినప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇది క్రియేట్ అవుతుంది. అది ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఏ ఆల్ఫా పవర్ n వస్తుందా, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది బి ఆల్ఫా పవర్ n - 1 వచ్చిందా, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది సి ఆల్ఫా పవర్ n - 2 వచ్చిందా, నెక్స్ట్ ఏ బీటా పవర్ n వచ్చిందా, ప్లస్ బి బీటా పవర్ n - 1 వచ్చిందా, ప్లస్ సి బీటా పవర్ n - 2 వచ్చిందా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఓవరాల్గా నేను ఏం కామన్ తీయచ్చు, ఏదైతే తక్కువ ఉందో అది కామన్ తీయచ్చు. ఐ మీన్ ఆల్ఫా పవర్ n - 2 నేను కామన్ తీయచ్చు. ఆల్ఫా పవర్ n - 2 కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ వస్తుంది అంతే కదా, ప్లస్ బి ఆల్ఫా వస్తుంది, ప్లస్ సి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బీటా పవర్ n - 2 కామన్ తీస్తే. అది కామన్ తీసేది కూడా ఏ విధంగా కామన్ తీస్తున్నాం, ఏదైతే చిన్న వాల్యూ ఉందో అదే కామన్ తీస్తున్నాం. ఆల్ఫా పవర్ n - 2 చిన్న వాల్యూ కామన్ తీస్తే ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి వచ్చింది. అలాగే చిన్న వాల్యూ ఏంది బీటా పవర్ n - 2 కదా, బీటా పవర్ n - 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ బి బీటా ప్లస్ సి వచ్చింది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఇక్కడ ఏదన్నా ఉండొచ్చు మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చేస్తే తెలిసింది ఏంది, ఆల్ఫా పవర్ n కాదు, ఆల్ఫా పవర్ n - 1 కాదు, ఆల్ఫా పవర్ n - 2 వచ్చింది ఇక్కడ కామన్. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఈ రెండు వాల్యూస్ ఏమైతే మీరే చెప్పండి. ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి అనేది రూట్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా వచ్చే వాల్యూ, అప్పుడు ఏంటి 0. అంటే వెన్ వి యూజ్ దీస్ రూట్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఇట్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఏమైనట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ 0, ఈ ఈక్వేషన్ ఏమైనట్టు ఇక్కడ 0, 0 ఇంటూ 0, 0 ఇంటూ 0, ఐ మీన్ 0 ఇంటూ సంథింగ్, 0 ఇంటూ సంథింగ్, మొత్తం ఏమవుతుంది 0. అంటే దీని కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఎంత 0. ఇది న్యూటన్ ఫార్ములా. అంటే ఈ విధంగా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మీకు ఐ మీన్ సీక్వెన్స్ సిరీస్ మాదిరి సమ్మేషన్ అడుగుతున్నారు, ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీటా పవర్ n ఏమన్నా ఉండొచ్చు, అది మనకు తెలియదు. అలాంటిది ఎప్పుడైనా ఏదైనా అడిగినప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ x2 x1 తీసేసి ఆ ప్లేసెస్లో ఎస్ఎన్ రాయాలి. అప్పుడు ఏఎస్ఎన్ ప్లస్ బిఎస్ఎన్ - 1 ప్లస్ సిఎస్ఎన్ - 2 ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఎస్ఎన్ వస్తుంది, తర్వాత SN - 1 వస్తుంది, తర్వాత SN - 2 వస్తుంది. ఇదంతా సమ్మేషన్ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. 0 అయిన తర్వాత అది మీరు రాసిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే క్వశ్చన్ పరంగా వాళ్ళు ఏం అడిగారో అవి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ n ప్లేసెస్లో ఇక్కడ n ఉండదు, క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఒక వాల్యూ అడుగుతారు. సపోజ్ S5 అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు వీడ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది AS5 ప్లస్ BS4 ప్లస్ CS3 అలా వస్తుంది వాల్యూ. ఇది న్యూటన్ ఫార్ములా. దీని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది JEE మెయిన్స్లో పక్క. నేను అది లాస్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ 2022లో వచ్చింది, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. చూడండి, ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకున్న ఎక్స్ట్రా అయింది న్యూటన్ ఫార్ములా ఒక్కటే ఎక్స్ట్రా నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఐడెంటిటీ. ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అనే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయి? క్వాడ్రాటిక్ అంటేనే 2 రూట్స్ ఉంటాయి. కానీ ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తారంటే మోర్ దాన్ 2 ఉన్నాయని చెప్తారు రూట్స్ అనేది. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా ఉంది కదా, ఆల్ఫా బీటా కన్నా ఇంకెక్కువ రూట్స్ ఉన్నాయంట, అంటే మోర్ దాన్ 2 రూట్స్. మోర్ దాన్ 2 రూట్స్ ఉన్నాయని అడుగుతారు. 2 రూట్స్ ఉన్నాయంట. ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి దానికి మోర్ దాన్ 2 రూట్స్ ఉన్నాయని వాళ్ళే చెప్తున్నారు. క్వాడ్రాటిక్ ఎక్కడ 2 రూట్స్ ఉంటాయా? ఉండవు కదా. ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ మోర్ దాన్ 2 రూట్స్. ఒకవేళ అది ఎక్సీడ్ అయిందంటే అది ఐడెంటిటీ అని అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఐడెంటిటీ అయినప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇవి ఉన్నాయా కోఎఫిషియెంట్స్. సపోజ్ ఈ ఈక్వేషన్కే మోర్ దాన్ 2 రూట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సపోజ్ ఒక 5 రూట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 5 రూట్స్ ఉన్నప్పుడు మోర్ దాన్ 2 ఎక్సీడ్ అయిందా అంటే ఇది ఒక ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్. అది మీరు కనుక్కోవాలి. ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్ అయిన తర్వాత
ఈ x² ఎక్స్ ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, 1 యొక్క క్వశ్చన్ అంటే a, b, c వాల్యూస్ ఏం కావాలి, కంప్లీట్గా 0 అయిపోవాలి. అప్పుడే దానికి మోర్ దెన్ 2 రూట్స్ ఉంటాయి అని అర్థం. దీనికి జనరల్గా తీసుకుంటే p² - 1 ఇంటూ x² ప్లస్ p ప్లస్ 2 ఇంటూ x p - 1 ఇంటూ x ప్లస్ p - 3 ఇలా ఉంది. p² - 1 ఇంటూ x² ప్లస్ p ప్లస్ 2 ఇంటూ p - 1 ఇంటూ x ప్లస్ p - 3 అని ఉంది. ఇది ఏంటంటే ఒక ఈక్వేషన్, ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్. ఎందుకు ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్ అంటే నేనే చెప్తున్నా. సపోజ్ నేనే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి నేను అంటున్నా దీనికి 3 రూట్స్ ఉన్నాయి అంటే మోర్ దెన్ 2 రూట్స్ ఉన్నాయని అర్థం కదా. మోర్ దెన్ 2 రూట్స్ ఉన్నాయంటే ఇది ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్. ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్ ఏం చేయాలి మనము, ఈ యొక్క x² కోఎఫిషియంట్, x కోఎఫిషియంట్, కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. అంటే అప్పుడు p² - 1 = 0, p = +or -1 వచ్చింది. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, p = -2, p = 1 వచ్చింది, p = 3 వస్తుంది. ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఇక్కడ p - 3 ఇంటూ p - 3 ఇంటూ p - 1 తీసుకోండి. ఐ మీన్ p - 1 తీసుకోండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ రూట్స్, p = 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా 3 ఈక్వేషన్స్లో ఏ వాల్యూ కామన్గా ఉంది, 1 1 1 అంటే p వాల్యూ ఎంత, 1. అంటే ఇది ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్ కావాలంటే p వాల్యూ 1 కావాలి. క్వశ్చన్ నేను ఫ్రేమ్ చేసాను. క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p సో దట్ దీస్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ 2 రూట్స్. అదే క్వశ్చన్. 2 రూట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే దాని అర్థమైంది అది ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్. ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్ అంటే కోఎఫిషియంట్ 0 వేసినప్పుడు మనకు వచ్చే వాల్యూస్లో 3 ఏదైతే కామన్గా ఉందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ రాస్తాం. ఆ వాల్యూ ఏంటంటే p = 1. సో for the value of p = 1, this quadratic equation has more than 2 roots. So it is an identity equation whose coefficients are 0. The value which the coefficients make 0 is p = 1. అంతే. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంత ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్. ఎప్పుడైనా వచ్చింది అనుకోండి ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్ అని వాళ్ళు చెప్పరు. వాళ్ళు ఏమంటారు, మోర్ దెన్ 2 రూట్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు. మీరేం చేయాలి, మోర్ దెన్ 2 రూట్సా ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్. ఇది ఐడెంటిటీ ఈక్వేషన్కి ఏమవుతుంది, కోఎఫిషియంట్ 0 అయిపోతే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. కోఎఫిషియంట్స్ అనేది ఎలా 0 అవుతాయి అంటే మనం = 0 చేసేసి ఏ వాల్యూకి 0 అవుతున్నాయి కోఎఫిషియంట్స్ ఆ వాల్యూనే మెయిన్ మనకి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c అనే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి దీని యొక్క రూట్స్ నేచర్ ఎలా చెప్తారు, 2 రియల్ రూట్సా, లేదంటే ఇమాజినరీ రూట్సా, లేదంటే ఈక్వల్ రూట్సా. రియల్ రూట్స్, ఇమాజినరీ రూట్స్, ఈక్వల్ రూట్స్, ఇలా 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. రియల్ రూట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి, డిస్క్రిమినెంట్ అంటే d వాల్యూ b² - 4ac అనే ఒక వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు రియల్ రూట్స్ వస్తాయి 2. b² - 4ac అనే వాల్యూ = 0 వస్తే ఈక్వల్ రూట్స్ వస్తాయి. b² - 4ac అనే వాల్యూ <0 వస్తే ఇమాజినరీ రూట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఈక్వల్ రూట్స్ వస్తాయి, ఈక్వల్ రియల్. ఇక్కడ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ఇక్కడ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఇక్కడ దీనికి మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి 2 సిమిలర్ రూట్స్ ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అది డిస్క్రిమినెంట్ = 0 అయిందని అర్థం. అంటే మీరు ఇది ఇస్తే ఇది చేయాలి, ఇది ఇస్తే ఇది చేయాలి. వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏమంటారు, ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అంటారు. రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అంటే b² - 4ac > 0 అని మనం రాయాలి. ఈక్వల్ అండ్ రియల్ రూట్స్ అంటారు, b² - 4ac = 0. ఇమాజినరీ రూట్స్ అంటారు, b² - 4ac < 0. ఇది ఒక నేచర్, ఇది గ్రాఫ్ది. అంటే ఐ మీన్ గ్రాఫ్ది కాదు, రూట్స్ది. మన గ్రాఫ్లో కూడా దీన్ని చెప్పొచ్చు సింబాలిక్గా. b² - 4ac > 0 అంటే 2 డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉంటాయంటే ఇది గ్రాఫ్. సేమ్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయంటే ఇది గ్రాఫ్. ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉన్నాయంటే కంప్లీట్ కర్వ్ పైనకి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే ఎక్సాక్ట్ని టచ్ అయ్యే కాదు. ఇది 3 కేసెస్. ఇదే నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ కాన్సెప్ట్. అంటే రూట్స్ నేచర్ ఏంది, రియలా, ఇమాజినరా, ఈక్వలా, అది మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్గా 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐ మీన్ ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ కోఎఫిషియంట్స్ ABC వాల్యూస్ ఒకవేళ రేషనల్ అయినాయి అనుకోండి, ఐ మీన్ రేషనల్ అంటే ఏంది, p/q ఫామ్ ఉండడం. అవి కానీ అయితే దీని యొక్క రూట్స్ ఉంటాయి చూసారా, అవి కాంజుగేట్ పేర్లో అక్కరైతాయి, ఇర్రేషనల్ రూట్స్. ఇదే దాని మీనింగ్. అంటే ఇఫ్ దాని యొక్క స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది చూడు, బుకిష్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటే ax² ప్లస్ bx ప్లస్ cలో ABC యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి రేషనల్ అయితే దెన్ ఇర్రేషనల్ రూట్స్ అక్కర్ ఇన్ కాంజుగేట్ పేర్.
అంటే ఒక రూట్ వాళ్ళు ఇచ్చి ఇంకొక రూట్ మీరు మిమ్మల్ని కనుక్కోమంటే సపోజ్ 3+√5 ఉంది, ఇది ఒక రూట్ అనుకోండి. మీరు ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేయాలి, ఇవి రేషనలా కాదా చెక్ చేయాలి. ఏబీసీ వాల్యూస్ రేషనలా అంటే 3+√5కి ఇంకో రూట్ ఏముంటుంది, దాని యొక్క కంజుగేట్ పేరు ఇదే 3 - √5. ఈ వాల్యూతో మరి మీ ఈ రెండు కలిపి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తయారు చేయగలరు కదా. అది క్వశ్చన్ ఫామ్ చేసే విధానం. ఇది ఫస్ట్ది. అంటే ఫస్ట్ది ఏం నేర్చుకున్నారు, ఇఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ రేషనల్ దెన్ irrational roots occur in a conjugate pair and and we can see them as p+√q and p-√q. ఇది ఫామ్ ఫస్ట్ది. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ax² + bx + c అనే దానికి కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ మూడు కోఎఫిషియెంట్స్ ఒకవేళ రేషనల్ అని చెప్తే ఇవేనే, ఐ మీన్ ఇర్రేషనల్ రూట్స్ వచ్చాయి. ఒకవేళ ఇవి కానీ రియల్ అయితే మనకి ఏమొస్తాయంటే ఇమాజినరీ రూట్స్ వస్తాయి. ఐ మీన్ p+iq, ఇది ఒక పేరు, p-iq. ఈ రెండు కాంజుగేట్ పేర్లు అక్కరైతే. ఇక్కడ ఎలాగైతే p+√q p-√q కాంజుగేట్ పేర్లు అక్కరే అని చెప్పాము, ఈడ కూడా అంతే p+iq p-iq అనేది కాంజుగేట్ పేర్లు అక్కరైతే. ఎందుకంటే ఇమాజినరీ రూట్స్ కాబట్టి. అంటే రియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ అయితే ఇమాజినరీ రూట్స్ అనేది కాంజుగేట్ పేర్లు అక్కరైతే. ఇప్పుడు థర్డ్ది ఏంటంటే కోఎఫిషియెంట్స్ రియలే కానీ దీని యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ ఉంది చూసారా, b² - 4ac, అదొక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూ. అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లెక్క రాయొచ్చు దాన్ని. అలా కానీ ఈ రెండు కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయితే అప్పుడు రూట్స్ ఏమైతాయి అంటే రేషనల్ అవుతాయి. ఇది థర్డ్ కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం నేర్చుకున్నారు, ఇఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రేషనల్ దెన్ ఇర్రేషనల్ రూట్స్ అక్కర్ ఇన్ ఎ కాంజుగేట్ పేర్, దట్ ఈస్ p+√q and p-√q. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ రియల్ దెన్ ఇమాజినరీ రూట్స్ అక్కర్ ఇన్ ఎ కాంజుగేట్ పేర్. థర్డ్ ఏంది, ఇఫ్ ఎ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ రియల్ అండ్ ద డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క రూట్స్ అనేది రేషనల్ అయిపోతాయి. అది మీరు గమనించాల్సింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే గ్రాఫ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్. గ్రాఫ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ గ్రాఫ్ మనం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కర్వ్ అనేది మనము ఎలా అయినా వేయచ్చు, ఇలా అయినా కూడా వేయచ్చు. ఈ కర్వ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అది ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్లో మొత్తం కన్క్లూషన్స్ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే గ్రాఫ్ ఎప్పుడు అప్వర్డ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా క్వాడ్రాటిక్ యొక్క గ్రాఫే ఏంది అసలు, పారాబోలా. అది అప్వర్డ్ కావచ్చు, పారాబోలా డౌన్వర్డ్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ax² + bx + c అని ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, అది పారాబోలానే అవుతుంది. అది ఏదైనా కావచ్చు, అప్వర్డ్ కావచ్చు, డౌన్వర్డ్ కావచ్చు, డిపెండ్. అది ఏదైనా పైన డిపెండ్ అవుతుందంటే ఈ x² కోఎఫిషియంట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఏ వాల్యూ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఏ వాల్యూ ఒకవేళ పాజిటివ్ అయితే పారాబోలా అప్వర్డ్ అవుతుంది. సెకండ్, ఏ వాల్యూ <0 అయితే పారాబోలా డౌన్వర్డ్ అవుతుంది. ఈ రెండు పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పారాబోలా ఎప్పుడు అప్వర్డ్ అవుతుంది, పారాబోలా ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్ అవుతుంది. ఏ పారాబోలా ఇస్ అప్వర్డ్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ గ్రాఫ్ వెన్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² is positive. The coefficient of x² is negative, then the parabola will be a downward parabola for that equation. గ్రాఫ్ అనేది డౌన్వర్డ్ అవుతుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. దీంట్లో నెక్స్ట్ పాయింట్ థాట్ ఏంటంటే వర్టెక్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ పాయింట్ చూసారా, లాస్ట్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ చూసారా, ఆ పాయింట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే ఉంది, ఇలా వేసాను నేను. ఇప్పుడు వర్టెక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 0,0 అంటే వర్టెక్స్ అంటే ఒక ఈక్వేషన్కి వర్టెక్స్ ఎలా చెప్తామంటే దాని ఒక ఫార్ములా -b/2a, -d/4a. ఇది వర్టెక్స్. సపోజ్ ఇదే ఉంది, x² + 5x + 6 = 0 ఉంది. దీని యొక్క రూట్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, x + 3 × x + 2 = 0. అంటే ఏమవుతుంది, -2 -3 అంటే గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు వచ్చింది ఎందుకంటే ఏ అనేది పాజిటివ్ కాబట్టి ఇలా వచ్చింది కదా. దీని యొక్క ఫోర్మోస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ అంటే వైలో ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది, ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే దాని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే -b/2a, -d/4a. ఇది దాని ఆన్సర్. అంటే మిడిల్లో ఉంటుంది కరెక్ట్గా, ఇలా డిఫైన్ చేస్తారు దాన్ని. అంటే వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఏ పారాబోలా ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే -b/2a, -d/4a అంటారు.
అంటే ఈ గ్రాఫ్ యొక్క మినిమం వాల్యూ కనుక్కోమంటే -d/4a ఆన్సర్ రాసేస్తాం డైరెక్ట్గా. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అడిగితే -b/2a రాస్తాం. ఇది మెయిన్గా వర్టెక్స్ కనుక్కునే విధానం. నెక్స్ట్ దీనిలో ఫోర్త్ది ఏంటంటే, ఇప్పుడు వర్టెక్స్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి పారాబోలా సపోజ్ ఇలా రాసామనుకోండి, వై యాక్సిస్లో ఎక్కడ కట్ అయ్యింది అని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ax² + bx + c ఉంది చూసారా, ax² + bx + cలో వై యాక్సిస్కి కట్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? ఎక్స్ 0 కదా, ఐ మీన్ ఎక్స్ 0 పెట్టాలి కదా. ఎక్స్ 0నా? ఒక నిమిషం కానీ, ఇది ఆన్సర్ ax² + bx + c అనేది వైకి ఈక్వల్ కదా, అంతే కదా. వైకి ఎందుకు ఈక్వల్ అంటే మనం వైలో రేంజ్ చూస్తాం కదా. అంటే y = x² + bx + c అన్నప్పుడు మీరు ఎక్స్ వాల్యూ 0 పెడితేనే కదా వైలో ఎక్కడ కట్ అయింది తెలిసేది. ఎక్స్ వాల్యూ 0 పెట్టండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? y = c వస్తుందా? అంటే x 0 y c ఈ పాయింట్ దగ్గర y యాక్సిస్ని కట్ అవుతుంది. క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్ అడుగుతారు, అట్ విచ్ పాయింట్ ద గ్రాఫ్ కట్స్ ద y యాక్సిస్ ఫర్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరేం చేయాలి? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కదా, అది y యాక్సిస్లో కట్ అవుతుంది. అంటే ఇఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కట్స్ ఏ y యాక్సిస్, దెన్ ద పాయింట్ అట్ విచ్ ఇట్ కట్స్ ఈజ్ 0, c అంతే. అది మీరు వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 2 times y యాక్సిస్ని టచ్ చేశాను, 2 రూట్స్ వచ్చాయి. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంది? ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే కదా. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ x యాక్సిస్ని కట్ అయితే అన్ని రూట్స్ ఉన్నట్టే కదా దానికి. ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు కట్ అయింది? ఇది 1 2 3 4 5 6 అంటే 6 రూట్స్ ఉన్నాయి. అంటే అదేంది? 6 డిగ్రీ పాలినామియల్ లేదు. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే x యాక్సిస్ని ఎన్నిసార్లు కట్ అయితే అన్ని రూట్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం. ఇది మెయిన్గా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రేంజ్. రేంజ్ అనేది మీరు ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్ పరంగా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే ఉంది, దీని యొక్క రేంజ్ అంటే ఏం చెప్తారు? దీని యొక్క లోయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? -d/4a కదా. ఇప్పుడు దీని యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ చేయండి. డిస్క్రిమినెంట్ ఎంత? b² అంటే 25, b² - 4ac అంటే 4 - 24 అంటే 1 వచ్చింది, అంతే కదా. b² - 4 ఈజ్ అంటే -1, ఇది 4a అంటే 4 -1/4 వచ్చింది. అంటే y వాల్యూ ఎంత? -1/4. ఇది లోయెస్ట్ వాల్యూ. హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. పైన పోతూనే ఉంటుంది గ్రాఫ్ ఇది. అప్పుడు ఎంత? దీని యొక్క రేంజ్ ఎంత? -1/4 నుంచి ఆల్ఫా వరకు. అంటే క్వశ్చన్ పరంగా ఆలోచిస్తాం, దీనికి ఏం సపరేట్ ఫార్ములాస్ లేవు. ఇప్పుడు వర్టెక్స్ ఫార్ములా ఉంది -d/2a, -d/4a అని ఉంది. దీనికి కూడా ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి ఫార్ములా అంటే -d/4a, 0, ఐ మీన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది ఫార్ములా. ఇది ఒక్కసారి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. >0 ఉన్నప్పుడు ఒక లెక్క ఉంటుంది, a<0 ఉన్నప్పుడు ఒక లెక్క ఉంటుంది. a<0 ఉన్నప్పుడు ఒక లెక్క ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, a<0 అంటే దాని అర్థమైంది డౌన్లోడ్ పారాబోలా కదా. అంటే ఇక్కడ ఐ మీన్ లోయెస్ట్ వాల్యూ -ఇన్ఫినిటీ, హైయెస్ట్ వాల్యూ -d/4a. ఇక్కడ చేంజ్ అవుతాయి. a> 0 ఉన్నప్పుడు -d/4a, ఆల్ఫా, ఐ మీన్ ఇన్ఫినిటీ. a<0 ఉన్నప్పుడు -ఇన్ఫినిటీ, -d/4a. అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మీరు ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఫస్ట్ -d/4a లేదంటే -ఇన్ఫినిటీ, అలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కాబట్టి మీరు అలాంటివి ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మీరు దాని యొక్క రేంజ్ కనిపెట్టాలంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఫస్ట్ దాని యొక్క వర్టెక్స్ కనుక్కోండి. వర్టెక్స్ కనుక్కొని పక్కన పెట్టేసేయండి. x² యొక్క కోఎఫిషియంట్ చూడండి. అప్పుడైతే సేమ్ డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు, లోయెస్ట్ వాల్యూ, ఇన్ఫినిటీ. లేదు డౌన్వర్డ్ అయితే మీకు వచ్చిన వాల్యూని రైట్ సైడ్ రాసి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం రాయాలి? -ఇన్ఫినిటీ రాయాలి. ఈ విధంగా రాయాలి. ఇది మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇది గ్రాఫ్ పాయింట్స్ అంతే. ఇంకొక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ax² + bx + c అనే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంది. ఇది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అని చెప్పారు క్వశ్చన్లో. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఈ కంప్లీట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నువ్వు ఎక్స్లో ఏమైనా పెట్టేసుకో, కానీ నీకు వచ్చే లాస్ట్ y యొక్క అవుట్పుట్ ఉంటుంది కదా, రేంజ్, అది ఎప్పుడు పాజిటివ్నే రావాలంట. దానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటంటే, ఏ అనేది ఎప్పుడు ఏం కావాలి అంటే, ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే ఇలా ఉన్నప్పుడే కదా, ఇలా ఉన్నప్పుడు కానీ, ఇలా ఉన్నప్పుడు కానీ. అంటే కంప్లీట్ గ్రాఫ్ వెళ్ళిపోవాలి, x యాక్సిస్ని టచ్ చేయకూడదు. అప్పుడే కదా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఉన్నట్టు. ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అన్నాం, 0 అని లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే x యాక్సిస్ని టచ్ చేయకూడదు. x యాక్సిస్ని టచ్ చేయకూడదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, దాని యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ <0 ఉన్నట్టే కదా. అంటే d<0 అనేది ఒక కండిషన్. d<0 ఉండాలి. ఏ అనేది ఎలా ఉండాలి? <0 ఉండాలి. d<0, a>0 అంటే ఈ కర్వ్ కూడా రాదు. మనం అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ax² + bx + c అనేది ఎప్పుడు <0 అంటే
దాని యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 ఉండాలి, ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇదే పరంగా చూడండి, ax² + bx + c అనేది ఆల్వేస్ నెగిటివ్. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక మీరు చూస్తే ఈ కర్వ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఈ కర్వ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే ఈ వాల్యూ ఏంది, y అనేది ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఉంది కదా. ఇక్కడ నెగిటివ్ అంటే దాని అర్థం ఏంది, డిస్క్రిమినెంట్ అనేది లెస్ దాన్ 0 రావాలి, ఇది కూడా ఎక్స్-యాక్సిస్ని టచ్ చేయకూడదు, ఏ వాల్యూ ఉండాలి, ఇది కూడా లెస్ దాన్ 0 రావాలి. డౌన్వర్డ్ పారాబోలా అంటే ఇక్కడ మీరు కండిషన్ అంటే బుక్కిష్లో ఎలా ఇచ్చారంటే, బుక్లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఫర్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. దానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0, డి లెస్ దెన్ 0 అనేది ఒక కండిషన్. ఏదానికి, క్వాడ్రాటిక్కి పాజిటివ్ ఉండడానికి. క్వాడ్రాటిక్ కంప్లీట్గా నెగిటివ్నే ఉండాలి ఆల్వేస్, అంటే అది ఎక్స్-యాక్సిస్ని టచ్ కాకూడదు కాబట్టి కన్ఫామ్గా డి లెస్ దెన్ 0 ఉంటుంది, అంటే రూట్స్ ఏ ఉండవు దానికి. మళ్ళీ అది నెగిటివ్ కావాలి కాబట్టి కిందనే ఉండాలి, గ్రాఫ్ పైనకి వెళ్ళకూడదు. అప్పుడు దాని అర్థం ఏంది, ఏ అనేది ఎప్పుడు లెస్ దాన్ 0 ఉండాలి, గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, పైన పోతుంది గ్రాఫ్. అది ఇంపార్టెంట్. ఇది మెయిన్గా, ఇది ఇప్పుడు నీకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ చాలా దగ్గర యూజ్ అవుతుంది మీకు. అడ్వాన్స్లో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్డే ఉంది. రేంజెస్, వర్టెక్స్ల దగ్గర మీరు ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ 0నా, లెస్ దాన్ 0నా, డి అనేది వాల్యూ ఆ విధంగా వేసి మీరు సాల్వ్ చేస్తేనే వస్తుంది మీకు ఆన్సర్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సిమెట్రిక్ ఫామ్. సిమెట్రిక్ అంటేనే అర్థమవుతుంది సేమ్ అదే విధంగా ఉండడం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే x² + 5x + c అనే ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. దీని యొక్క రూట్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 2, 3. 2, 3నా -2 -3నా, అంతే కదా. -2 పెడితే ఇది -10 అవుతుంది, -2 -3 అంతే కదా. ఇప్పుడు -2 -3 అనేది దీని రూట్స్. నాకేం కావాలంటే -1/2 -1/3 రూట్స్ కావాలి. అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఏంది అని అడుగుతారు. అంటే -2 -3 ఉన్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, -1/2 -1/3 వచ్చినప్పుడు ఏ ఈక్వేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది, ఆ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఇవే కదా, ఆ ఈక్వేషన్ ఏందని అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, అది ప్రాసెస్. ఇక్కడ జనరల్గా తీసుకున్నాను, వాల్యూస్ తీసుకుంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అందుకని నార్మల్ తీసుకుందాం. ax² + bx + c కదా, దీని యొక్క రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా అనుకుందాం. నాకు ఇప్పుడు 1/α 1/β కావాలి. అప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఈ ఎక్స్ ఉందా, ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ 1/α అంటే పెడితే అది 0 అయిపోవాలనే కదా మీనింగ్, అంతే కదా. అంటే ఎక్స్ అనేది 1/α పెడితే ఇప్పుడు కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే ఈక్వేషన్ అనేది 0 కావాలి. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని నేను స్వైప్ చేస్తే α = 1/x కదా. ఆల్ఫా అనేది ఏంది, ఈ ఈక్వేషన్కి రూట్, అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ 1/x వచ్చింది. నేను ఇక్కడ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి =0 చేస్తా. ఇలా ఏమొస్తుందో చూద్దాం. a/x² + b/x + c, అప్పుడు ఏమొచ్చింది, cx² + bx + a = 0 వచ్చింది, అంతే కదా. ఇదే ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా కావాల్సిన ఈక్వేషన్. దీని యొక్క ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా అయితే మీకు 1/α 1/β కావాలంటే దాని యొక్క ఫామ్ ఏమవుతుందంటే ఇదే ఫామ్ అవుతుంది. మీకు ఇలా కూడా చెప్పచ్చు, 1/α + 1/β ఫస్ట్ సమ్మేషన్ అనుకుంటా నేను, తర్వాత 1/α × 1/β సమ్మేషన్ ప్రోడక్ట్ అనుకుంటా. 1/α + 1/β అంటే ఏంది, దీన్ని నీట్గా రాస్తే ఏమవుతుంది, α + β/α β అవుతుంది కదా. ఇదేమవుతుంది, 1/α β అవుతుంది కదా. α + β అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో ఏంది, -b/a, దీంట్లో ఏంది c/a, ఏ క్యాన్సల్ అంటే -b/c వచ్చింది. అంటే సమ్మేషన్, దాని యొక్క సమ్మేషన్ ఏంటంటే -b/c. దీని యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే 1/α β అంటే ఎంత వస్తుంది, a/c వస్తుంది. అంటే సమ్మేషన్ -b/c, ప్రోడక్ట్ a/c. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు సమ్మేషన్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు రూట్స్ రాయాలంటే, ఈక్వేషన్ రాయాలంటే x² - సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ × x + α β తెలుసు. x² - α + β అంటే ఏంది, ఇది -b/c. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, bx/c వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, +a/c వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే కూడా మీకు ఏమొచ్చింది, ax² + bx + a కదా వచ్చింది, సేమ్ ఇదే కదా వచ్చింది. అంటే మీరు ఈ విధంగా చేయొచ్చు ప్రాసెస్, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా సిమెట్రిక్ ఫామ్లో తీసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా అడగనే, ఇది ఆల్ఫా బీటా ఉండి నీకు k∝, k∞ కావాలి రూట్స్ అంటే కూడా నువ్వేం చేయొచ్చు, k∝ అనేది కొత్త ఈక్వేషన్కి రూట్స్ కాబట్టి x = k∝ అనేది రూట్ అవుతుంది దానికి. ఇది రూట్ ఏంటంటే దాని అర్థమైంది, ఆల్ఫా ఏం చేయొచ్చు, నువ్వు x/k రాసుకోవచ్చు. ఆల్ఫా అనేది ఈ ఈక్వేషన్కి రూట్ కాబట్టి దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ ఈక్వేషన్ =0 చేస్తావు, అప్పుడు నీకు కొత్త ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, x/k పెట్టుకుంటే ax²/k² + bx/k + c = 0. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ax² + bx + ck, ఇక్కడ bkx వస్తుంది =0. అంటే ఓవరాల్గా ఏమొచ్చింది, ax² + bkx + ck.
అంటే ఇది ఏదైనా కావచ్చు, ఆన్సర్ కరెక్ట్ కావచ్చు తప్పవచ్చు, మనకు తెలుదామని. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి దాని యొక్క రూట్స్ సో అండ్ సో ఆల్ఫా బీటా అన్నారు. నీకు 1/α 1/β అడగచ్చు, లేదంటే k ఆల్ఫా k బీటా అడగచ్చు, లేదంటే రూట్ ఆల్ఫా రూట్ బీటా అడగచ్చు. అడిగినప్పుడు నువ్వు తెలిసినది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే రూట్ అడిగారో ఒక రూట్ తీసుకో. సపోజ్ రూట్ ఆల్ఫా అడిగారు అనుకో, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అనేది ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్, కొత్త ఈక్వేషన్కి రూట్ ఆల్ఫా రూట్ బీటా అనేది రూట్స్ అనుకో. ఒక ఈక్వేషన్ ఒక రూట్ తీసుకో, రూట్ ఆల్ఫా తీసుకో, దాన్ని ఎక్స్కి ఈక్వల్ చేయి, ఆల్ఫాని సబ్జెక్ట్ చేయి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, నీకు x² వస్తుంది. అంటే అప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నది ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ చూసా ఆల్ఫా బీటా రూట్స్లో ఆ ప్లేస్లో ఆల్ఫా అనేది రూట్ అయితే ఆ ఈక్వేషన్ ఆల్ఫా పెడితే 0 అవుతుంది కదా. అంటే ఇఫ్ వీ కీప్ ఆల్ఫా ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్ ద ఈక్వేషన్ బికమ్ 0. అంటే ఈక్వేషన్ 0 ఏంటంటే దాని అర్థం ఏంది, అది రూట్ అయినట్టే కదా. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అది రూట్ అవుతుంది కాబట్టి x² వాల్యూ మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 వేసాం, అప్పుడు ఒక కొత్త ఈక్వేషన్ వస్తుంది మనకు. ఆ ఈక్వేషనే మనకు కావాల్సిన రూట్ ఆల్ఫా రూట్ బీటా యొక్క ఈక్వేషన్. ఇది సిమెట్రిక్ ఫామ్. ఏదో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే x² + 5x ఇందాక తీసుకుందాం. ఇది -2 -3 కదా రూట్స్, నాకు 1/-1/2 -1/3 కావాలి. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, -1/2 కదా నాకు కావాల్సింది, దాన్ని xకి ఈక్వల్ చేస్తాను మొత్తం. -1/2 -1/3 కదా, ఇది xగా తీసుకోండి. ఒక్క సెకండ్ ఆగండి. -1/2 అనేది ఇక్కడ ఆల్ఫాగా తీసుకోండి, ఇది బీటాగా తీసుకోండి. ఇలా తీసుకొని x = -1/α కావాలి మీకు. అప్పుడు ఆల్ఫా ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది, -1/x వస్తుంది కదా. ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది 1/x² - 5/x + 6 = 0. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది 6x² - 5x + 1 = 0 వస్తుంది. దీని యొక్క రూట్స్ ఏమవుతాయంటే -1/2 -1/3 అవుతాయి. ఇలా చేయండి. దీన్ని ఈక్వల్ టు x తీసుకొని డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది కాదు, తప్పదు. అలా చేయకూడదు. ఎలా చేయాలి, ఈ ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ని ఆల్ఫా బీటా అనుకో, దీనిని 1/α -1/α -1/β అనుకో, దీన్ని x తీసుకొని బీటాని సబ్జెక్ట్ చేయి, అప్పుడు బీటా ఏమొస్తుంది -1/x వస్తుంది కదా. బీటా అనేది దీని యొక్క రూట్ కదా, అప్పుడు -1/x అనేది ఇది రూట్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నీకు ఒక కొత్త ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దీని యొక్క రూట్స్ ఇప్పుడు అవే అవుతాయి, -1/2 -1/3. చెక్ చేసుకో, చూడ మీరు చెక్ చేసే అవసరం లేదు, అవే అవుతాయి పక్క. నెక్స్ట్ చెక్ చేయాలనుకున్నా కూడా చెక్ చేయండి. ఏముంది 6x² - 5x + 1 = 0 అంటే 6 అంటే -3x -2x అనుకుందాం, +1 = 0 అనుకుందాం. 3x కామన్ తీస్తే నీకు 2x - 1 కామన్ తీస్తే 2x - 1 = 0. 2x - 1 కామన్ తీస్తే 3x - 1 = 0. x = 1/2 వచ్చింది, x = 1/3 వచ్చింది. అవే కదా రూట్స్. ఒక్క సెకండ్ ఆగానే. కరెక్టే కదా, x = 1/2 x = 1/3 ఇవే ఈక్వేషన్స్ వచ్చింది మాకు. ఒక్క సెకండ్ ఆగండి. యాక్చువల్గా మనకి -1/2 -1/3 కదా రావాల్సింది. అంటే ప్రాసెస్ ఇదే, మనం చిన్న ఏదో ఒక ఎర్రర్ చేసింటాం, ఇప్పుడు నీట్గా చేస్తాం అన్నాడు. x² + 5x + 6 అనే దానికి రూట్స్ ఏంది -2 -3. నాకేం కావాలి ఇప్పుడు కొత్త ఈక్వేషన్ -1/2 -1/3 కావాలి. ఈ ఈక్వేషన్ రూట్స్ కావాలి. దీని యొక్క -1/2 ఇది -1/3. నేను దీన్ని ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఆల్ఫా అనుకుంటున్నా, -2ని దీన్ని బీటా అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏమనుకోవాలి -1/, కొంచెం కానీ ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఆల్ఫా అనుకున్నా అంటే వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా ఏం అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు 1/α 1/β కదా అడుగుతున్నట్టు. ఎందుకంటే మైనస్ ఇంక్లూడ్ చేశాను ఇక్కడ, నేను ఇక్కడ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసే చెప్పాలి మీరు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది జస్ట్ 1/α 1/β వస్తుంది. అంటే నాకు 1/α 1/β కావాలంటే x = 1/α అంటే α = 1/x కదా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది 1/x² + 5/x + 6 వస్తుంది. అప్పుడు 6x² + 5x + 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క రూట్స్ చూడండి, +3x + 2x + 1
3x 2x plus 1 plus 1 into 2x plus 1 x equal to 1/2 మైనస్ x equal to -1/3. ఇప్పుడు వచ్చాయి చూడండి కరెక్ట్. అంటే మనం చేసిన ఎర్రర్ ఏంది, ఇక్కడ తీసుకున్న ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఇక్కడ అదే కంప్లీట్గా ఆల్ఫా అనుకోవాలి. నువ్వు ఆల్ఫా అనుకుంటేనే కదా నీకు 1/α వచ్చేది, అంటే ఇదే చిన్న మిస్టేక్. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ వచ్చాయి చూడండి. x equal to -1/2 x equal to -1/3. మనం ఏదైతే రావాలనుకున్నామో ఈక్వేషన్, ఆ ఈక్వేషన్ అదే వచ్చేసింది. అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా x² + 5x + 6 దానికి -2 -3 రూట్స్ అయితే నీకు ఈ ఈక్వేషన్ ఎగ్జామ్లో -1/2 -1/3 అడిగితే దానికి రూట్స్ ఏమవుతాయి అంటే 6x² + 3x 6x² + 5x + 1 = 0 అవుతుంది. దాని యొక్క రూట్స్ -1/2 -1/3. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కండిషన్. కండిషన్ ఫర్ కామన్ రూట్స్. రూట్స్ కామన్ అయితే 2 ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2. ఈ రెండు దానికి 2 రూట్స్ కామన్ కావచ్చు, ఒక రూట్ కామన్ కావచ్చు. 2 రూట్స్కి కండిషన్ ఏంది, 1 రూట్కి కండిషన్ ఏంది చూద్దాం. ఫస్ట్ నేను ఈక్వేషన్ 1 తీసుకుంటున్నా. అదేంటంటే a1x² + b1x + c1. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే a2x² + b2x + c2 = 0. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్కి కామన్ రూట్స్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ ఇది ఆల్ఫానే బీటానే, ఇది ఆల్ఫానే బీటా, అంటే కామన్ రూట్స్ ఉన్నాయి. అది ఎప్పుడైతే అది అని క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఇవి ప్రపోర్షనల్ అవుతాయో a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ అయింది అనుకున్నాం. ఇదే కండిషన్. కామన్ రూట్స్కి కండిషన్ ఏంటంటే ఇదే, ఇలా అయితేనే ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ కావాలి. ఈక్వల్ అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రపోర్షనల్గా ఉండడం. అప్పుడు ఈ 2 దానికి ఈక్వేషన్స్ ఐ మీన్ రూట్స్ ఏమున్నప్పుడు. ఇప్పుడు సపోజ్ నార్మల్గా తీసుకోండి, ఇందాక తీసుకున్న ఈక్వేషన్ x² + 5x + 6 = 0 ఉంది. ఈక్వేషన్కి నేను 2తో మల్టిప్లై చేశాను. 2x² + 10x + 12 అవుతుంది. దీనికి రూట్స్ -2 -3నే, దీనికి రూట్స్ -2 -3నే. మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అంత కావాల్సింటే. దీనికి -2 -3నే రూట్స్. ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేసినంత మాత్రం రూట్స్ చేంజ్ కావు. ఇదే ఇక్కడ. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రపోర్షనల్ తీసుకోండి. 1 ఉంది ఇక్కడ 1/2, ఇక్కడ 5/10 ఉంది, ఇక్కడ 6/12 ఉంది. క్యాన్సిల్ చేసి ఏమొస్తుంది, ఇది 1/2 ఇది 1/2, అంటే 1/2 = 1/2 = 1/2. ఇలా వచ్చింది కాబట్టి దీనికి రూట్స్ సేమ్ అయినాయి. ఇదే కండిషన్. అంటే ఇఫ్ 2 ఈక్వేషన్స్ హ్యావ్ ద కామన్ రూట్స్ అన్నారు అనుకోండి, 2 రూట్స్ కామన్ అని చెప్పారనుకోండి, చెప్తే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ 2 ఇలా ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా అవి కానీ ఈక్వల్గా వచ్చాయనుకోండి, ప్రపోర్షనల్, అంతే. ప్రపోర్షనల్ అండ్ దే హ్యావ్ కామన్ రూట్స్, 2 కామన్ రూట్స్, ఒక కామన్ రూట్ కాదు, 2 కామన్ రూట్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి. సపోజ్ ఇవే ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది, సెకండ్ పార్ట్ ఐ మీన్ ఒక రూటే కామన్ ఉంది. సపోజ్ ఇది ఆల్ఫా అనే రూట్ కామన్ ఉంది అనుకోండి, ఇంకోటి బీటా, ఇక్కడ గామా. ఆల్ఫా బీటా అనేది ఈ ఈక్వేషన్ రూట్స్, ఆల్ఫా గామా అనేది ఈ ఈక్వేషన్ రూట్స్, అంటే ఒక రూట్ కామన్ ఉంది, అంతే కదా దాని అర్థం. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆల్ఫా అనేది దీనికి రూట్, దీనికి రూట్. ఇప్పుడు దాన్ని సాటిస్ఫై చేయండి. a1 + b1α + c1, ఈడ కూడా a2α² + b2α + c2. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేస్తే మీకేమొస్తుంది, ఫస్ట్ సెకండ్ తీసుకోవాలి. అంటే b1 c1 a1, b1 c1 a1 b1, b2 c2 a2 b2. మీరు నార్మల్గా చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఏంది, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం. సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటూ a2 మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ కూడా a2 మల్టిప్లై ఐ మీన్ ఇక్కడ ఏ మల్టిప్లై చేయకుండా a1తో మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి, అప్పుడేమొస్తుంది, ఇది a1 a2 α² వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా కింద a1 a2 α² వస్తుంది. ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అప్పుడు మీకు ఈక్వేషన్ వస్తుంది. నేనేం చేస్తున్నాను దాన్ని, ఇది వేరే మెథడ్. ఇది సింపుల్ మెథడ్, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఏం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఇక్కడ రాసుకోండి. ఇక్కడ 1 ఉంది, α² α1. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా పక్కన ఉంటుంది b1, నెక్స్ట్ c1 రాసుకోవాలి, మళ్ళీ రివర్స్ రావాలి, a1 రాయాలి, మళ్ళీ b1 రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్ఫా ఉంది కదా, b2 ఇక్కడ రాయాలి, నెక్స్ట్ c2 రాయాలి, నెక్స్ట్ a2 రాయాలి, నెక్స్ట్ b2 రాయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే క్రాస్ మల్టిప్లై. α² / b1 c2 - b2 c1 = α / c1 a2 - c2 a1 = 1 / a1 b2 - a2 b1. అంతే. ఇప్పుడు α² ఏమవుతుంది, b1 c2 - b2 c1 / a1 b1 - a2 b1. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ఏమవుతుంది,
C1A2 minus C2A1 divided by A1B2 minus A2B1. ఇది అవుతుంది ఆల్ఫా స్క్వేర్, ఇది ఆల్ఫా ఇది. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా స్క్వేర్ చేస్తే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈ రెండు ఒకటే కదా, దీన్ని స్క్వేర్ చేసి దీనికి ఈక్వేట్ చేయండి, అప్పుడే మీకు ఒక కండిషన్ వస్తుంది. కానీ ఇదంతా థియరీ ప్రాసెస్, ఇది మీరు ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరమే లేదు అసలు. మీరేం చేయాలి, 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి మీకు 2 రూట్స్ కామన్గా ఉన్నాయి, లేదంటే ఒక రూట్ కామన్గా ఉందంటే ఒక ఈక్వేషన్కి రూట్స్ కనిపెట్టండి, కనిపెట్టి అవి ఇంకో దానిలో సాటిస్ఫై చేయండి, సాటిస్ఫై చేసి అక్కడ ఏదైతే అన్నోన్ టర్మ్స్ ఉందో అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అంతేకాని ఇదంతా చేసుకుంటే కూర్చోకూడదు. ఎగ్జామ్స్లో మీకు అంత టైం ఉండదు. 2 రూట్స్ కామన్, నేను ఫస్ట్ దాన్ని చూస్తా, 2 రూట్స్ కామన్ వాళ్ళ కండిషన్ చెక్ చేస్తా, వాళ్ళే ఇచ్చినప్పుడు 2 రూట్స్ కామన్ మీరు మళ్ళీ ఎందుకు చెక్ చేస్తారు, ఇది జస్ట్ కండిషన్. 2 రూట్స్ కామన్ ఉన్నప్పుడే ప్రొపోర్షనల్ కండిషన్ తీసుకోండి అంతే, మీరు మళ్ళీ డెరివేషన్ మొత్తం చేయాలని కూర్చోద్దండి, ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అంతా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కామన్ రూట్స్ కండిషన్ ఇది, అంటే ఇప్పుడు 2 రూట్స్ కామన్ ఉంటే A1/8 = B1/B2 = C1/C2 అలా చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఒక రూటే కామన్ ఉందంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఒక రూట్స్ కనుక్కోండి, 2 రూట్స్ వస్తాయి కదా ఒక ఈక్వేషన్కి, 2 రూట్స్ పెట్టి చూడండి ఇంకో దాంట్లో ఏ దానికి సాటిస్ఫై అయిందో అదే మీకు కామన్ రూట్, ఒక కామన్ రూట్. ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగారు, ఏమంటారంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి 2 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని, అంటే ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 తీసుకొని ఈ రెండు దానికి ఒక రూట్ కామన్ ఉందంట, సపోజ్ ఆల్ఫా కామన్ ఉందనుకోండి, ఆల్ఫా కామన్ ఉందని చెప్పి ఇంకొక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి మనం కానీ చెక్ చేస్తే దాని యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ <0 వస్తుంది. ఇది కానీ ఇది తీసుకోవచ్చు, ఇది తీసుకోవచ్చు, చెక్ చేయండి ఒకసారి, ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్ రిజల్ట్. 2 ఈక్వేషన్స్కి ఒక రూట్ కామన్ ఉందని చెప్తారు అక్కడ వరకే, తర్వాత వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అడుగుతారు కనిపెట్టమని. కానీ తర్వాత ఏంటంటే మనం కానీ చెక్ చేస్తే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఒక ఈక్వేషన్కి <0 ఉంది, డిస్క్రిమినెంట్ B² - 4AC <0 వచ్చింది ఏదో ఒక ఈక్వేషన్కి. అప్పుడు హిడెన్ సీక్రెట్ ఏంటంటే ఆడ ఒక రూట్ కాదు కామన్, 2 రూట్స్ కామన్ ఉన్నాయి దానికి. ఇదే ట్విస్ట్ ఇక్కడ. ఒక రూట్ కామన్ ఉందని చెప్పి ఒక ఈక్వేషన్కి డిస్క్రిమినెంట్ <0 ఇచ్చారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 2 రూట్స్ కామన్ ఉన్నట్టే. అప్పుడు మీకు ఇంకో రూట్ కనిపెట్టమంటే ఏం లే, ఇంకో రూట్ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు మీరు ఆటోమేటిక్గా. అది చిన్న రిజల్ట్స్, కానీ ఎగ్జామ్లో చాలా టైం సేవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్లో ఏదన్నా కన్ఫామ్గా పడుతుంది అనే దాంట్లో ఇదొకటి, లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్. లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. లొకేషన్ అంటే రూట్స్ యొక్క లొకేషన్ ఏంది, ఎక్కడెక్కడ రూట్స్ వస్తున్నాయి, రూట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, దాని యొక్క కండిషన్స్ ఏంది. దానిలో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే మొత్తం టోటల్గా దీంట్లో 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే బోత్ రూట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ x0 అని ఒక వాల్యూకి అనుకోండి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంట, దాని యొక్క 2 రూట్స్ అంట, సపోజ్ ఇవి నార్మల్ గ్రాఫ్స్, ఇవి దీని యొక్క 2 రూట్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఇలా 2 రూట్స్ తీసుకుంటాం కదా, ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కన్నా ఎప్పుడు గ్రేటర్గానే ఉండాలి అని ఒక వాళ్ళు కానీ కండిషన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్లు ఇచ్చారనుకోండి, మనం ఇక్కడ కండిషన్స్ రాయాలి ఎప్పుడు అలా అవుతుంది. దీని యొక్క వర్టెక్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, వర్టెక్స్ ఏమవుతుంది -b/2a, -d/4a కదా. కానీ ఇక్కడ మనం x వాల్యూనే డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, కాబట్టి -d/4a అవసరం లేదు, -b/2a తీసుకుందాం. -b/2a అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, నెంబర్ లైన్లో ఎప్పుడు ఏమొస్తుంది 1 2 3 ఇలా వస్తుందా, అంటే రైట్ సైడ్ ఉండే వాల్యూ గ్రేటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ కన్నా. అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఇక్కడ ఈ కండిషన్లో ప్రకారంగా -b/2a అనేది గ్రేటర్ దాన్ x0 కాదా, ఇదొక కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది, అసలు x0 కన్నా 2 రూట్స్ గ్రేటర్ ఉండాలంటే అసలు రూట్స్ ఉండాలి కదా. ఫస్ట్ రూట్స్ ఉండాలంటే ఏంది, దాని ఒక డిస్క్రిమినెంట్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ కానీ లేదంటే ఈక్వల్ టు 0 కానీ కావాలి కదా, ఇదొక కండిషన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు x0 వాల్యూ ఉంది, సపోజ్ నేను ఈ కర్వ్ ax² + bx + c అనుకుందాం, దీంట్లో నేను x0కి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు అది ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఏంటంటే గ్రాఫ్ని చూసి చెప్తాం కదా, ఈ వాల్యూకి గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా, అప్పటి పారబోల్ అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0నే కదా, అంటే పాజిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్, ఈ రెండింటిని మళ్ళీ ఏంది పాజిటివ్ అయిందంటే ఏ అనే ఒక వాల్యూని f(x0) అంటే నేను వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది f(x)లే, ఇది f(x0) ఇది f(x). f(x) వాల్యూ a² + bx + c అంటే f(x0) వాల్యూ, ఆ వాల్యూని
ఇక్కడ అప్పటి పారాబోలా కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ 0 దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే నీకు ఓవరాల్ ఏమొచ్చింది, గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది. ఇవి మెయిన్ 3 కండిషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది, ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కన్నా 2 రూట్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం, ఐ మీన్ టూ రూట్స్ ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కన్నా గ్రేటర్ ఉన్నాయి. 2 రూట్స్ ఎప్పుడు గ్రేటర్ అవుతాయి, ఆ వాల్యూ ఈ వాల్యూ వర్టెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ వాల్యూ కన్నా అయినప్పుడే కదా మీకు అయ్యేది. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అంటే వర్టెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ -b/2a గ్రేటర్ దాన్ x0 కావాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది, అసలు రూట్స్ ఉండాలి కదా గ్రేటర్ దాన్ అని చెప్పాలంటే d గ్రేటర్ దాన్ 0 చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ ఏంది, a ఇంటూ f(x0) గ్రేటర్ దాన్ 0. a ఇంటూ f(x0) గ్రేటర్, ఇక్కడ చూడు కండిషన్, ఇది a ఇక్కడ లెస్ దాన్ 0 కదా, x0 వాల్యూ అంతా ఇక్కడ లెస్ దాన్ నెగిటివ్ ఉంది కదా, నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం రాయొచ్చు కండిషన్, a ఇంటూ f(x0) వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యింది. ఇది థర్డ్ కండిషన్. ఇది ఫస్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. మీకు ఈ క్వశ్చన్లో ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ 0, ఐ మీన్ 2 రూట్స్ లార్జర్గా ఉన్నాయి అని ఇచ్చారంటే మీరు అప్లై చేసిన 3 కండిషన్స్ ఇవే. 3 కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే త్రీ వస్తాయి మీకు, ఐ మీన్ ఇంటర్వల్స్ వస్తాయి. ఆ 3 ఇంటర్వల్స్లో మీరు ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ది కేస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ సేమ్ దీంట్లోనే ఏంటంటే, ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అని చెప్పామా, ఇప్పుడు బోత్ రూట్స్ లెస్ దాన్ x0. ఇప్పుడు ఏమైతుంది కండిషన్, ఇది x0, ఇది x0. నేను ఇలానా తీసుకోవచ్చు, అంటే ఇప్పుడు ఏంది, ఇక్కడ వర్టెక్స్ ఏమవుతుంది, ఇది -b/2a అవుతుంది, ఇక్కడ వర్టెక్స్ ఏమవుతుంది -b/2a అవుతుంది. ఈ -b/2a అనే వాల్యూ ఇప్పుడు గ్రేటర్ ఉందా లెస్ దాన్ ఉందా x0 కన్నా, మళ్ళీ 3 కండిషన్స్ వస్తాయి. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు -b/2a అనేది లెస్ దాన్ x0. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది, x0 కన్నా -b/2a గ్రేటర్, కానీ ఇక్కడ -b/2a కన్నా x0 గ్రేటర్. ఇది కండిషన్స్ ఇక్కడ కూడా అంతే కదా. నెంబర్ లైన్లో 1 2 3 అంటే 3 అనే వాల్యూ 1 కన్నా గ్రేటర్, అంటే రైట్ సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ సైడ్ కన్నా గ్రేటర్, అంటే x0 అనేది -b/2a కన్నా గ్రేటర్, అలా రాసాం కండిషన్. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. అంత సేమ్, ఇంకా ఈ 2 కండిషన్ సేమ్. ఎందుకు సేమ్ అంటే, అసలు రూట్స్ ఉండాలి కదా, అంటే రూట్స్ ఉండాలంటే d గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 కండిషన్. నెక్స్ట్ x0 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు పాజిటివ్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ ఏ పాజిటివ్, ఈ 2 మల్టిప్లై చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది. ఇక్కడ అయింది a లెస్ దాన్ 0, x0 ఐ మీన్ f(x0) వాల్యూ లెస్ దాన్ 0. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే నీకు ఓవరాల్ ఏం వస్తుంది, గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. ఐ మీన్ a ఇంటూ f(x0) వాల్యూ. ఇది సెకండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్లో. ఫస్ట్ రూట్స్లో ఏం చేసాం, 2 రూట్స్ గ్రేటర్ దాన్ x0. సెకండ్ ఏం చేసాం, 2 రూట్స్ లెస్ దాన్ x0. దానికి దీనికి చేంజ్ అయిన కండిషన్ ఏంది, ఒకటి వర్టెక్స్ కండిషన్ కూడా చేంజ్ అయింది. ఆడ వర్టెక్స్ ఏమొచ్చింది, -b/2a గ్రేటర్ దాన్ x0 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, x0 అనేది -b/2a కన్నా గ్రేటర్. ఈ సెకండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటంటే, థర్డ్ రూట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ కండిషన్, ఒక రూట్ అంట x0 కన్నా తక్కువ ఉందంట. చూడండి, ఒక రూట్ x0 కన్నా తక్కువ ఉందంట, ఇంకొక రూట్ x0 కన్నా గ్రేటర్ ఉందంట. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీరు నీట్గా గమనిస్తే, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ లెస్ దాన్ 0, f(x0) వాల్యూ ఇక్కడ లెస్ దాన్ 0, ఇక్కడ f(x0) వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0. మీరు ఇప్పుడు నీట్గా గమనించవచ్చు. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు, అంటే a ఇంటూ f(x0) వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తే నీకు లెస్ దాన్ 0నే కదా వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా a ఇంటూ f(x0) వాల్యూ లెస్ దాన్ 0నే కదా. అంటే ఓవరాల్గా కామన్ కండిషన్ ఏం తీసుకోవచ్చు మనము, a ఇంటూ f(x0) వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 అంతే. x0కి ఒక లెఫ్ట్ సైడ్లో రూట్ ఉందని వాళ్ళు ఇచ్చేశారు, అప్పుడు మళ్ళీ మీరు d గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 కండిషన్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్, ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఇది. అంటే ఏం రాస్తున్నారు, a ఇంటూ f(x0) వాల్యూ లెస్ దాన్ 0. ఇది ఒకటే కండిషన్. దీంట్లో ముందు ఈ క్వశ్చన్స్లో ఏమొచ్చాయి, ముందు లొకేషన్స్లో 2 వచ్చాయి కండిషన్, 3 వచ్చాయి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది, రూట్స్ ఉండాలి కాబట్టి d గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇక్కడ రూట్స్ ఉండాలని వాళ్ళు ఏం కండిషన్ పెట్టలేదు, కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది. ఐ మీన్ ఒక రూట్ లెస్ దాన్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అయితే పక్క రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. ఇంక దానికి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదానికి మనం ఎందుకు చెక్ చేస్తాం, మళ్ళీ అక్కడ ఏంటంటే చెక్ చేయాలి పక్క. అక్కడ 3 కండిషన్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ ఒకే కండిషన్ వస్తుంది. ఆ ఒక్క కండిషనే డిఫరెన్షియేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి దీనే మనం మెయిన్గా తీసుకుంటాం. అంటే థర్డ్ కేసులో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఒక రూట్ x0 అనే కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కన్నా లెస్ దాన్ ఉంది, ఇంకొక రూట్ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది. అప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే a ఇంటూ f(x0) లెస్ దాన్ 0 చేయాలి. ఈ థర్డ్ 3 అయిపోయాయి, ఇంకా 3 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ చూస్తే ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు x0 అనే ఒక వాల్యూ తీసుకున్నామా, ఇప్పుడు 2 వాల్యూస్ తీసుకోండి. సపోజ్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి,
x1 x2 అనే 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నాయంట రూట్స్. ఇప్పుడు ఇలానా కావచ్చు, అది ఇలానా కావచ్చు, అంతే కదా. రెండు వాల్యూస్ మధ్యలో ఉన్నాయంట రూట్స్. ఇప్పుడు రెండు వాల్యూస్ మధ్యలో రూట్స్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం రాయొచ్చు మనం, d ≥ 0 రాయొచ్చా. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, దాని యొక్క వర్టెక్స్ x1 -b/2a x2 కదా. ఈ కండిషన్ పక్కా సాటిస్ఫై కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ f of x1 వాల్యూ ఎంత పాజిటివ్, f of x2 వాల్యూ ఎంత పాజిటివ్, f of x1 వాల్యూ నెగిటివ్, f of x2 వాల్యూ నెగిటివ్. పాజిటివ్ ఇంటూ పాజిటివ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ నెగిటివ్, ఐ మీన్ పాజిటివ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, f of x1 ఇంటూ f of x2 ఏమొచ్చింది, >0 వచ్చింది. అంతే కదా. మీరు దీన్ని రెండు విధాలుగా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. a ఇంటూ f of x1 >0 లేదంటే a ఇంటూ f of x2 >0. ఇలా స్ప్లిట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. అంటే మెయిన్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే f of x1 ఇంటూ f of x2 >0, d > 0. నెక్స్ట్ ఏంటంటే -b/2a, ఐ మీన్ -b/2a అనేది వర్టెక్స్ ఒక x కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది కదా, వర్టెక్స్ ఒక y కోఎఫిషియంట్ కూడా ఉంటుంది -d/4a. అది తీసుకోవట్లేదు మనం ఇక్కడ, x కోఎఫిషియంట్ -b/2a అనేది ఏదైనా x1 x2 మధ్యలో ఉంది. అది మెయిన్ కండిషన్. నార్మల్ కండిషన్ ఏంది, d > 0. ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్ ఏంది, f of x1 వాల్యూ f of x2 వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు >0 రావాలి. ఇది కండిషన్. ఇది ఫోర్త్. ఇది ఇంకా ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ రెండు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కండిషన్ ఏంటంటే x1 x2 ఇలా తీసుకున్నారు కదా. ఒక రూట్ అంట ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉందంటే ఇంకో రూట్ ఎక్కడ ఉంది, అది ఇలానా కావచ్చు కదా, లేదంటే ఇలా కూడా కావచ్చు కదా, ఇలా కూడా కావచ్చు కదా. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదానికి కండిషన్ ఇవ్వట్లేదు, వర్టెక్స్కి కండిషనే రావట్లేదు ఇక్కడ. మీరు నీట్గా గమనించండి. ముందు ఈక్వేషన్లో రెండు వాల్యూస్ మధ్యలో ఉందంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం, -b/2a అనేది <x1 x2 అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చెప్తాం, ఇక్కడ వర్టెక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకుంది, ఇక్కడ వచ్చింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది. మనం ఈ రెండింటిని సాటిస్ఫై చేయలేం. ఇక్కడ దీని ప్రకారం ఏంది, ఇక్కడ -b/2a అనేది <x1 x2 ఇలా ఉంది కండిషన్. ఇక్కడ ఏముంది, x1 x2 -b/2 ఇలా ఉంది. రెండిట్లో కామన్ కండిషన్ రావట్లేదు. కామన్ కండిషన్లో రానిదే మనం తీసుకో. కాబట్టి ఇక్కడ వర్టెక్స్ కండిషనే లేదు అసలు ఇక్కడ. అప్పుడు వర్టెక్స్ కండిషన్ లేనప్పుడు ఏ కండిషన్ ఉంది, ఒక రూట్ అంట రెండింటి మధ్యలో ఉంది కదా. x1 వాల్యూ ఏమైంది ఇక్కడ నెగిటివ్, కింద ఉంది కదా గ్రాఫ్ నెగిటివ్. x2 వాల్యూ ఏంది ఇక్కడ పాజిటివ్. అంటే f of x1 ఇంటూ f of x2 ఏమైంది నెగిటివ్ వచ్చింది. ఇది ఇలానా కావచ్చు, ఇలానా కావచ్చు, ఇలానా తీసుకోండి మీ ఇష్టం అది. కానీ ఇప్పుడు <0 వచ్చింది కదా, దీంట్లో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్ ఉంది. అదేంటంటే వాళ్ళు ఒక్క రూట్ గురించే మాట్లాడారు, ఇంకో రూట్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఒక రూట్ ఒక రూట్ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలంటే ఇంకొక రూట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు. అప్పుడు నేను ఇలా తీసుకుంటున్నా అంటే ఒక రూటు దానిపైన ఉంది, ఇంకొక రూట్ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నట్టే. అప్పుడు ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, =0 అవుతుంది, అంతే కదా. f of x2 అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వాల్యూ 0 అవుతుంది. 0 అంటే సంథింగ్ 0 అంటే 0 కూడా కావచ్చు. < ఎప్పుడైతుంది, ఈక్వల్ ఎప్పుడైతుంది అది మీరు చూసుకోవాలి. ఈక్వల్ ఎప్పుడైతుంది అంటే అదే రూట్ పైన మీరు మళ్ళీ తీసుకుంటే, ఐ మీన్ ఒక రూట్ రెండింటి మధ్యలో తీసుకొని ఇంకొక రూటు రెండు యొక్క వాల్యూస్లో ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, =0 అవుతుంది. ఎప్పుడైతుంది, నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు, ఈ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు =0. ఇది ఫిఫ్త్ కేసు. మనం ఫోర్త్ కేసులో రెండు బయట లోపల ఉంటే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు సిక్స్త్ కేసులో ఏం తీసుకుంటామంటే రెండు బయట ఉండాలి. ఐ మీన్ ఇలా కావాలి, ఇలా అలా కావచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయి, x1 x2 వాల్యూస్ నెగిటివ్, ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే పాజిటివ్. ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ వచ్చాయి అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఇక్కడ f of x1 ఇంటూ f of x2 ఆల్వేస్ >0. అదే కదా కండిషన్. అంటే రెండు రూట్స్ బయట ఉండాలి, టూ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్కి బయట ఉండాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే దాని యొక్క రెండు యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్లో పెట్టినప్పుడు >0 రావాలా. ఇది సిక్స్త్ కండిషన్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఈ చాప్టర్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు ఇక్కడికి, కానీ ఈ చాప్టర్ నాకు అంత బాగా అర్థమైంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ కాదు ఇక్కడ మెయిన్ రోల్.
కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు స్పీడ్ అక్యురసీ బిల్డప్ అవుతాయి, మీకు థింక్ చేసే క్యాపబిలిటీ కూడా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కానీ, లేదంటే మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ కానీ, స్టాటిస్టిక్స్ కానీ, సెట్స్ రిలేషన్స్ కానీ, ఈ చాప్టర్స్లో ఉన్న మెయిన్ కీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ కావాలి కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్ అని చెప్పానా, ఆ లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏ కండిషన్ అప్పుడు ఏ కండిషన్స్ వస్తున్నాయి. 2 రూట్స్కి మధ్యలో ఉండాలని చెప్పాం, 2 వాల్యూస్కి మధ్యలో ఉండాలని చెప్పాం, 2 రూట్స్కి బయట ఉండాలని చెప్పాం. మధ్యలో ఉన్నప్పుడు బయట ఉన్నప్పుడు రూట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు కదా, అంటే D > 0, అదే > 0 అని చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. అలాంటి చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేస్తారు. ఇలాంటి చిన్న చాప్టర్స్ ఎంత లేదన్నా మినిమం 10 ఉంటాయి. 10 చాప్టర్స్లో ఉంటే 4 బిట్స్, ఒక్కొక్క బిట్ అన్నా కూడా 4 × 4 చేస్తే మీకు ఎన్నో వచ్చాయి, అక్కడ 40 మార్క్స్ వచ్చాయి. కొంతమంది 40 మార్క్స్ కూడా స్కోర్ చేయలేరు మ్యాథ్స్లో. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ని వదిలేసి పెద్ద పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటారు. ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్తారు, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, అలాంటి పెద్ద పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటారు. అది వాళ్ళకి రాదు, ఎందుకంటే అది క్వశ్చన్ ట్విస్ట్ అడగచ్చు ఎగ్జామ్లో. కానీ ఇలాంటి దాంట్లో ఎంత ట్విస్ట్ అడిగినా ఆఖరికి కాన్సెప్ట్ దగ్గరికే రావాల్సిందే ఎగ్జామ్లో. లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ టచ్ అయినాడంటే పక్కా ఈ 6 కండిషన్స్లోనే ఉంటుంది కదా, దీనికి మించి బయటకు పోదు. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్ అయిపోయింది. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు అంతా అయిపోయింది. ఇంకా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, ఇంకొక కాన్సెప్ట్ అదేంటంటే థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అనేది. ఇది 8th కాన్సెప్ట్ ఈ చాప్టర్లో. థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏదో చెప్తాను చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచే చెప్పాను. దీనికి ఆల్ఫా బీటా రూట్స్ అయితే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత -b/a, ఆల్ఫా బీటా ఎంత c/a. అంటే x² పక్కన ఉండే దాన్ని వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి. ప్లస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఉండే వాల్యూని చేంజ్ చేయకూడదు. మీకు ఇక్కడ ఒక ప్యాటర్న్ అర్థమయ్యేది, చేంజ్, నో చేంజ్, నెక్స్ట్ చేంజ్, నో చేంజ్. అంటే x² తర్వాత రిపీట్ అయ్యే ప్రాపర్టీస్ ఇవి. ఫస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది x² ఉన్న తర్వాత, x² ఉన్న x కోఎఫిషియంట్ చేంజ్ అవుతుంది, దాని యొక్క సైన్, తర్వాత చేంజ్ కాదు, తర్వాత చేంజ్ అవుతుంది, తర్వాత చేంజ్ కాదు. ఇది ఇక్కడ 2 దానికే లిమిటెడ్ కాబట్టి ఈ 2 వచ్చాయి. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ డిఫరెన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం, మీకు గుర్తుందో లేదు, -√d/mod a. అదే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే క్యూబిక్ తీసుకుంటాం. ఇలా క్యూబిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంది ఇక్కడ కండిషన్, ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉందంటే చేంజ్ చేయాలి, చేంజ్ చేయకూడదు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి, మైనస్ ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా, అంటే దీనికి ఆల్ఫా బీటా గామా అనే ఒక వాల్యూస్ తీసుకుంటే, రూట్స్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా అవుతుంది -b/a అవుతుంది. ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా ఏమవుతుంది c/a అవుతుంది. ఆల్ఫా బీటా గామా ఏమవుతుంది -d/a అవుతుంది. ఇలా మీరు రాయగలగాలి, ఎంత డిగ్రీ ఇచ్చినా రాయగలగాలి. క్యూబిక్ ఇచ్చారు కాబట్టి 3 రాశారు, స్క్వేర్ ఇచ్చారు కాబట్టి 2 రాశారు, క్వాడ్రాటిక్ ఇచ్చారు కాబట్టి 4th డిగ్రీ ప్రాబ్లం వెళ్తే 4 వస్తాయి. 4 ఎలా వస్తాయి, సమ్ ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా, ఆల్ఫా బీటా గామా, అలా మొత్తం. అంటే ఎలా వస్తాయంటే లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది, ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా పక్కా వస్తుంది, మధ్యలో ఇంకా 2 వస్తాయి. అవేంటివి, 2 రూట్స్ అట్ ఏ టైం, ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా ప్లస్ గామా డెల్టా ప్లస్ బీటా డెల్టా, అలా కొన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా గామా ప్లస్ బీటా గామా డెల్టా ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా డెల్టా, ఇలా కొన్ని వస్తాయి. ఇలా టర్మ్స్ అంటే ఫస్ట్ సింగిల్ అట్ ఏ టైం, 2 అట్ ఏ టైం, 3 అట్ ఏ టైం, 4 అట్ ఏ టైం, ఇలా తీసుకొని ఇక్కడ 4 వస్తాయి. క్వాడ్రాటిక్లో 2, క్యూబిక్లో 3, 4th డిగ్రీలో 4. దానికి మీరు ఎన్ని డిగ్రీస్ అని రాయొచ్చు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇదే, ఇదొక పాఠం మాదిరి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదంటే చేంజ్, నో చేంజ్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా చేంజ్ చేయాలి, చేంజ్, నో చేంజ్, చేంజ్, నో చేంజ్, ఇలా పాట లెక్క గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. ఇదే కాన్సెప్ట్. అంటే మీరు హయ్యర్ డిగ్రీస్ ఇచ్చినా కూడా పాలినామియల్కి దానికి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ రాస్తున్నారా లేదా, ఇదే థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్, యాక్చువల్గా ఇది పెద్ద చాప్టర్, కానీ జేఎంఎస్కి అసలు అవసరమే లేదు. కొంచెం సెన్స్ ఏంటిది, హయ్యర్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు రాస్తున్నారా లేదా. అంటే ఇఫ్ హయ్యర్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈస్ గివెన్ టు యూ ఇన్ ద క్వశ్చన్, you must identify what is the summation and what is the product and how many range of values are coming. క్వాడ్రాటిక్లో 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి, క్యూబిక్లో 3 వచ్చాయి, 4th డిగ్రీలో 4 వస్తున్నాయి. అలా ఒక సీక్వెన్స్ కానీ మీరు కానీ పట్టుకున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీంతో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 2023లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, 2022లో. దానిలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. మెయిన్గా బేసికల్లీ 5 క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేశాను. దానిలో క్వశ్చన్ చూస్తే లెట్ ఆల్ఫా బీటా, ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ బీటా,
నేను గూగుల్ ఫామ్లో 2022 క్వశ్చన్స్ అసలు ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు మీకు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే 2022లో క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఈజీగా వచ్చాయి, కొన్ని టఫ్ వచ్చాయి, మిక్స్డ్ ఉంది. మీకు ఆ ప్యాటర్న్ అనేది రిపీట్ కాకపోవచ్చు. అలాంటి ప్యాటర్న్ కరోనా టైంలో పేపర్ అనేది ఎలా అంటే అలా జరిగింది. అన్ప్రిడిక్టబుల్ పేపర్ మ్యాథ్స్ చాలామందికి టఫ్గా అనిపించింది పేపర్. కారణం అలా ఉంది పేపర్, ఎప్పుడు అలా రాలేదు. -P14 P16 minus P square 15 minus P square 15 plus P14 P15 divided by P13 P14. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే మీకు ఇది చెప్పిన న్యూటన్ ఫార్ములా ఇది అప్లై అవుతుంది. ఆల్ఫా బీటా అంట x² - x -4 అనే దానికి రూట్స్ అంట. అంటే వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారంటే x² - x -4 = 0 దానికి రూట్స్ అంట. ఆల్ఫా బీటా దీని యొక్క రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా. మీరు కనుక్కోవడానికి ట్రై చేయండి, టైం వేస్ట్. మీకు ఇక్కడ ఎవరు కనుక్కోమని చెప్పలేదు, దాని వాల్యూస్ అసలు అవసరం కూడా లేదు ఇక్కడ. ఆల్ఫా బీటా ఇఫ్ పిఎన్ ప్లస్లో ఎస్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. లేదు మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో పిఎన్ ఇచ్చారు కాబట్టి పిఎన్ తీసుకోండి. మీకు పిఎన్ అంటే నేను ఎస్ అని చెప్పాను కదా, పిఎన్ అనేది డిఫరెంట్ అనుకోదండి. ఎస్ అండ్ పిఎన్ అంత సమ్మేషనే. ఇక్కడ నేను ముందేం చెప్పాను మీకు, సమ్మేషన్ సమ్ చెప్పాను, ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ అడిగారు. ఏదైనా పర్లేదు. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంది, ఈ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా, వాళ్ళు ఏదో ఆల్ఫా పవర్ n మైనస్ బీటా పవర్ n అడుగుతున్నారంటే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటంటే x² ఎక్స్ని ఇక్కడ ఈ 4 × 1 ఉంది కదా, 1ని తీసేసి ఏం రాయాలి, pn మైనస్ pn - 1 మైనస్ 4 pn - 2 = 0 రాయచ్చా? ఇదే కదా మీకు చెప్పిన న్యూటన్ ఫార్ములా. నేను x² కోఎఫిషియంట్ x² x × 1 ఉండేదాన్ని తీసేసి ఆ ప్లేసెస్లో pn - 1 pn - 2 పెట్టమని చెప్పా. అక్కడ ఏం చెప్పా, sn - 1 sn - 2 పెట్టమని చెప్పా. ఇక్కడ p ఉంది కాబట్టి pn - pn - 1 pn 4 × pn - 2 రాయాలి. ఇప్పుడు దీని పరంగా pn ఏమవుతుంది, pn - 1 + 4 pn - 2 అవుతుంది కదా. ఇదే కదా, ఇది ఒక ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇలా పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకు ఒకటి ఇచ్చారు, ఇది కనుక్కోమని చెప్పారు. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు నీట్గా గమనిస్తే మనకు అదేందో కూడా తెలియదు. ఇక్కడ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ ఇచ్చారు, ఆ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఈ రెండిట్లో ఏది కామన్ చేయొచ్చు, P16 కామన్ చేయొచ్చు. అప్పుడేమొచ్చింది, P15 - P14 వచ్చిందా. ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ చేయొచ్చు, -P15 కామన్ చేయొచ్చు. అప్పుడేమొచ్చింది, P15 - P14 వస్తుందా, డివైడెడ్ బై P13 P14. ఈ రెండు దాంట్లో ఏం కామన్ చేయొచ్చు, P15 - P14 కామన్ చేయొచ్చు ఇంటూ P16 - P15 ఇది ఇలా వస్తుంది, డివైడెడ్ బై P13 × P14 వస్తుంది. ఇప్పుడు 15 14 అంట, అంటే రెండు పక్కన పక్కన ఉండాలి, సబ్ట్రాక్షన్లో ఉండాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇటు పంపించాలి కదా. pn - pn - 1 = 4 pn - 2. ఎన్ని ఏది పెడితే 15 వస్తుంది, 15 పెడితే 15 వస్తుంది, ఇక్కడ 14 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను 15 పెడితే P15 - P14 = 4 P13 వచ్చింది, అంతే కదా. అంటే దీని యొక్క డిఫరెన్స్ 4 P13కి ఈక్వల్ అంట. ఇది రాయి ఇంటూ P16 15 ఇక్కడ 16 రాస్తేనే కదా వచ్చేది. P16 - P15 = 4P14 అంటే ఇక్కడ 4P14 డివైడెడ్ బై P13 P14. P13 క్యాన్సల్, P14 క్యాన్సల్, 4 4 16. ఇది 2022లో ఇంటీజర్లో అడిగారు. 16 సింపుల్. క్వాడ్రాటిక్ కాన్సెప్ట్లో న్యూటన్ ఫార్ములా తెలిస్తే చేయొచ్చు తొందరగా. లేదు మీకు నేను నార్మల్గా డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను అంటే కూడా చేయొచ్చు, కానీ టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఇది సింపుల్ కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చారు. లెట్ f of x = ax² + bx + c అని ఒక పాలినామియల్ అంట. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే f(1) వాల్యూ 3 అంట, f(-2) వాల్యూ లాండా అంట, f(3) వాల్యూ 4 అంట. అలాగే f(0) + f(1) + f(-2) + f(3) = 14 ఇచ్చారు. అప్పుడు లాండా ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇది క్వశ్చన్. Let f of x = ax² + bx + c so that f(1) = 3, f(-2) = lambda, f(3) = 4 and f(0) + f(1) + f(-2) + f(-3) = 14. So what is the value of lambda? ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు f(1) = 3 ఇచ్చారా. f(1) అంటే ఏంది, దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి కదా మీనింగ్. అప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది, a + b + c = ఎంత, 3 కదా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే
4a మైనస్ 2b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు లాంబ్డా కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 9a ప్లస్ 3b ప్లస్ c ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది 4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఏంది, ఫోర్త్ ఈక్వేషన్లో ఇక్కడ మీరు 3 అయిపోయింది -2 అయిపోయింది, 0 చేయలేదు, 0 చేయండి. 0 వేస్తే ఏమొస్తుంది, c వస్తుంది అంతే కదా. f(0) వాల్యూ ఎంత, f(0) వాల్యూ c. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏవైతే వాల్యూస్ మీరు చేశారో దాని యొక్క సమ్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చింది కాబట్టి మీరు ఏం చేయొచ్చు, f(0) ఎంత వచ్చింది మనకి, c వచ్చింది, c ప్లస్ f(1) వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 3 వచ్చింది, 3 f(-2) వాల్యూ ఎంత లాంబ్డా, f(3) వాల్యూ ఎంత 4, కంప్లీట్ ఎంత 14. ఇప్పుడు c ప్లస్ లాంబ్డా ఎంత అవుతుంది, c ప్లస్ లాంబ్డా 7 అవుతుంది. అప్పుడు c ఎంత అవుతుంది, 7 మైనస్ లాంబ్డా అవుతుంది కదా. ఇలా ఇది ఒక ఈక్వేషన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని మీరు నీట్గా గమనిస్తే దీని యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకు ఒకటి వస్తుంది, అంటే 3 - 2 చేస్తే 9a నుంచి 4a తీస్తే ఎంత 5a, 3b నుంచి -2b తీస్తే ప్లస్ 5b, ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోయి 0. 4 మైనస్ లాంబ్డా వస్తుందా, 3 - 2 చేస్తే. అప్పుడు ఇప్పుడు దీని నుంచి 5 కామన్ తీయచ్చా, 5 కామన్ తీస్తే a ప్లస్ b కదా ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ లాంబ్డా కదా. అంటే అప్పుడు a ప్లస్ b వాల్యూ ఎంత, a ప్లస్ b వాల్యూ 4 మైనస్ లాంబ్డా బై 5. ఇది ఒక ఈక్వేషనా, ఇది ఒక ఈక్వేషనా, ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. ఏది చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసేసాం, ఏదైతే యూజ్ చేయలేదో అదే మనకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది. a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చారు, 3 ఇచ్చారా. a ప్లస్ b వాల్యూ ఎంత 4 మైనస్ లాంబ్డా బై 5 ప్లస్ c ఎంత 7 మైనస్ లాంబ్డానా ఈక్వల్ టు 3 అంట. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, 4 మైనస్ లాంబ్డా ప్లస్ 35 మైనస్ 5 లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 15 మైనస్ 6 లాంబ్డా ప్లస్ 39 ఈక్వల్ టు 15 మైనస్ 6 లాంబ్డా ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 15 అంటే 15 ఒక 9 అంటే 24 అంతే కదా. -24 మైనస్ క్యాన్సల్, లాంబ్డా ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది 4. ఇదే ఆన్సర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏదో అంటే వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చి ఒక అన్నోన్ టర్మ్ లాంబ్డాని కనుక్కోమంటే ఇలా కనుక్కోవాలి, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 4. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్లో నుంచి మనం ఆన్సర్ రాబట్టాలి ఇక్కడ. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ x² మైనస్ ఆఫ్ 3 మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా మైనస్ 1 అంట. వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే దీని యొక్క మినిమం వాల్యూ అడుగుతున్నారు. మినిమం వాల్యూ కూడా ఏది అడుగుతున్నారు, సపోజ్ దీని యొక్క రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే α² ప్లస్ β² మనం చేస్తే, అంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఫామ్ అనేది నీట్గా అర్థం చేసుకోండి. ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంట. ఆల్ఫా బీటా అనేది రూట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్స్ అన్నారు. అంటే ఫస్ట్ స్క్వైర్స్ చేయాలి, చేసాం, తర్వాత సమ్ చేయాలంట. దీని యొక్క మినిమం వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు α² ప్లస్ β² ఏం రాయొచ్చు మనము, అంటే ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చెప్తున్నాను, క్వశ్చన్ అంతే. దీని యొక్క మినిమం వాల్యూ అడుగుతున్నారు. దీని అంటే α² ప్లస్ β² యొక్క మినిమం వాల్యూ. α² ప్లస్ β² ఎంత, దాన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, α ప్లస్ β హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా రాయొచ్చు కదా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే దీని యొక్క సమ్మేషన్ కదా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత అవుతుంది, 3 మైనస్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా బీటా ఎంత అవుతుంది -2 + 1 అంతే కదా. దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి, తీసుకొస్తే అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ -b/a, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ c/a, అలా చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పెట్టండి, అది ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత 3 మైనస్ ఆల్ఫా, 3 మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ -2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1 ఓపెన్ చేస్తే 9 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ 6 ఆల్ఫా ప్లస్ 4 ఆల్ఫా మైనస్ 2 అంతే కదా. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, -2 ఆల్ఫా ప్లస్ 7 ఈక్వల్ టు 0, ఐ మీన్ 0 కాదు +7, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని యొక్క మినిమం కావాలి మనకు. మినిమం కావాలంటే ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ చేసి మినిమం రాబట్టచ్చు. సపోజ్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, 2 ఆల్ఫా మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1, అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర దీనికి మినిమం వాల్యూ వస్తుంది. అంటే 1 - 2 + 7 అంటే ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చింది. అంటే 6 యొక్క మినిమం వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది మనకు, ఆన్సర్ ఇదే 6. కానీ ఎవరికైతే డిఫరెన్షియేషన్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళకి అది తెలియదు, కాన్సెప్టే తెలియదు డిఫరెన్షియేషన్, వాళ్ళు ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను చూడండి. దీన్ని ఇలా మినిమం కావాలంటే క్వాడ్రాటిక్కి దీన్ని ఫస్ట్ స్క్వేర్ ఫామ్లో రాయండి. అంటే ఏం చేస్తారు, ఏమంటారంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూపంలో రాయండి, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు దీన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చు, α² మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ ఆల్ఫా అలానే ఉంది. అని ఇక్కడ దాని అర్థమైంది 1 ఉన్నట్టు, అంటే +1² రాయొచ్చు. ఇక్కడ 1 తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ +6 ఉన్నట్టు. ఇది నీట్గా గమనిస్తే, అంటే నేను 7ని 1 + 6 రాసా, 1ని 1² రాసా.
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఆల్ఫా మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ కదా, ఇది ప్లస్ 6 కదా. దీని యొక్క మినిమం వాల్యూ కావాలంటే ఇది 0 అయితేనే కదా మినిమం వచ్చింది. దీనికి స్క్వేర్ ఉందంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్, అంటే ఆల్వేస్ యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆల్వేస్ యాడ్ అవుతున్నా అంటే మనకి మినిమం కాదు మ్యాక్సిమం వస్తుంది, కాబట్టి తప్పు. మినిమం కావాలంటే పక్క ఏం కావాలి, ఆల్ఫా మైనస్ 1 అనే వాల్యూ 0 అయిపోవాలి. అప్పుడు ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 కదా, అప్పుడు 0 అయిపోయింది. అప్పుడు ఏం మిగిలింది మనకి 6 మిగిలింది, అంటే 6 అనేది మినిమం వాల్యూ దీనికి. అలా చేయాలి, 6 అనేది మినిమం వాల్యూ. థర్డ్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూడండి, x⁴ + x+1 ఈక్వల్ టు x⁴ + x+1 ఈక్వల్ టు 0. ఇది దీనికి ఆల్ఫా అనేది రూట్ అంట. వాళ్ళేం అడుగుతున్నారు అంటే ఆల్ఫా పవర్ 1011 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 2022 మైనస్ ఆల్ఫా పవర్ 3033 ఇది అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఆల్ఫా అనేది దీనికి రూట్. x² + x+1కి నార్మల్గా మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రూట్స్ ఏంటిది, 4 రూట్స్ వస్తాయి. ఏంటివి, ±ω ±ω² వస్తాయి, అంతే కదా. ఒమేగా అంటే ఏంది, ³ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 1 + ω + ω² = 0 అని తెలుసు. ఇక్కడ ఏముందంటే 1 + ω డైరెక్ట్ ఒమేగా సొల్యూషన్. x⁴ + x+1 = 0 అంటే ఒమేగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ω⁴ + x+1 వస్తుందా, ఒమేగా అనేది రూట్. ఎలా చెప్తున్నారు, ω⁴ నేమ్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకో రూట్ మనకేం తెలుసు, ω³ = 1 కదా. ఇది ఒమేగా ఇంటూ ω³ కదా, అంటే ω + ω + 1 = 0 కదా. అంటే అలా చేయొచ్చు కదా, ఇది చెప్పేది. అంటే దీనికి ఒమేగా అనేది రూట్, అది చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనకేం కావాలంటే ఒమేగా, దీనికి రూట్స్ మనం ±ω ±ω² అని చెప్పామంటే దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు, ω³ వచ్చేటట్టు చేయొచ్చు. 1011 ఉంది, ఒకసారి 3తో డివైడ్ చేయండి, పోతుందో చూద్దాం. 3 3 9, 3 7 పోయింది. α³ హోల్ పవర్ 337 ప్లస్ α³ హోల్ పవర్ సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది పక్క. 2022 డివైడ్ చేయండి బై 3, 3 6 18, 22 3 7 22 అలా వచ్చింది. ఇది కూడా వచ్చింది మైనస్ α³ హోల్ పవర్, ఇది కూడా సంథింగ్ వస్తుంది 30. మీరు నార్మల్గా చూసినా కూడా ఇక్కడ ఆల్ఫా పవర్ 1011 కామన్ చేయొచ్చు కదా. అప్పుడు 1 + ఆల్ఫా పవర్ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 2 మైనస్ α² వచ్చింది కదా, α³ వచ్చింది కదా. అలా చేసి కదా, ఇది నేను చెప్పేది. ఇలా చేసే కన్నా నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ω³ దీని కంప్లీట్ ఆన్సర్స్ ఎంత, 1 + 1 - 1 1 ఇది ఆన్సర్, అంటే ఆన్సర్ 1. అంటే వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే ఆల్ఫా పవర్ 1011 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 2022 మైనస్ ఆల్ఫా పవర్ 3033 ఈ వాల్యూ అడిగారంటే దాని అర్థం మీకు 1011 టైమ్స్ 2022 టైమ్స్ 3033 టైమ్స్ ఆల్ఫాని మల్టిప్లై చేయమని కాదు. ఇక్కడ మీరు ω³ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిట్లో. 1 + ω + ω² = 0, ω³ = 1. అది తెలిస్తే మీకు ఆన్సర్ 2 లైన్స్ ఇక్కడ నేను చేయడానికి ఇంత టైం పట్టింది. దీని ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ±ω ± ω² రాసుకొని దీని అంతా ఇది క్యూబ్ ఫామ్లో రాయచ్చు కదా. అంటే α³ హోల్ పవర్ సంథింగ్ ప్లస్ α³ హోల్ పవర్ సంథింగ్ ప్లస్ α³ హోల్ పవర్ సంథింగ్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ +1, దీని యొక్క ఆన్సర్ +1 +1 -1 +1 -1 క్యాన్సల్, ఆన్సర్ 1 డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు. కానీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఇంత టైం పడుతుంది. ఇది మెయిన్గా. ఇంకా డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోవాలంటే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ ఇయర్లో, కానీ మీకు అర్థం కావాలి రీసెంట్ ఇయర్లో ఎలా వచ్చాయో ఇప్పుడు కూడా అలానే రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మీరు దానికి మించి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైతే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యాయో అవే. నేను ఇప్పుడు మీకు గూగుల్ ఫామ్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను చెప్పాను, నియర్లీ 20 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. ఆ 20 క్వశ్చన్స్ కూడా 2022 క్వశ్చన్స్ కాదు, అవి ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనిపించిందో నాకే కాదు, ప్రతిసారి రిపీట్ అయ్యే ట్రెండ్ ఉంటుంది కదా, దాని ప్రకారంగా చూసి 20 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను గూగుల్ ఫామ్లో. ఆ 20 క్వశ్చన్స్ 2022 ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే 2022 కొంచెం ట్విస్ట్ ఇయర్. అది ఆ ఇయర్లో క్వశ్చన్స్ అనేది కొంచెం ప్రిడిక్ట్ చేయలేనట్లు పడే, అలాంటివి మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము వస్తాయి పక్కాడే, అందుకని ఇలా చేశాను.
మీరు వెళ్ళి ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది, మీరు తీసుకొని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని రివిజన్ చేసుకోండి. నేను ఫస్ట్ రాసిన టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్ అనే మొత్తం అన్ని టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, మీరు ఏదైతే అది అయిపోయిందో. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. If you like this video, please subscribe to this channel and also hit the bell icon. And if anyone didn't join the Telegram group, join the Telegram group and access the handwritten notes written by me, and also practice the problems in the Google form. Thank you.